he's selling the products of iPhone, tablets, iPods, and AirPods. Totally 4 online servers are there. 4 online servers. They have one common application, www.applestore.com. Okay. People are trying to use this application. Applestore.com ஒரு application இருக்கு. அது என்ன பண்றாங்க? access பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. It's integrated with the 4 online servers because they have to order only through online. ஆன்லைன் மூலமா மட்டும் தான் ஆர்டர் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? அதால என்ன பண்றோம்னா இந்த 4 சர்வர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யார புக் பண்றாங்களோ இந்த 4 ஆன்லைன் சர்வர்ஸ்ல என்ன ஆகும்னா என்ரோல் ஆகும். யார வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க என்ரோல் ஆகும். ஓகேங்களா? You can ask a question, why I used 4 online servers over here? Because if the customers keeps on increasing, first day 100 customers, first day 100 customers, second day like I'm getting like 10,000 customers ordering the iPhone 13 Pro, and then third day I'm getting 1 lakh customers. 1 lakh customers. இது மாதிரி எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங். ஓகேங்களா? அப்போ எனக்கு என்ன ஆகாதுன்னா ஒரு சர்வர் தாங்காது. ஓகேங்களா? the performance of server will tends to degrade if the users keep on increasing. ஓகேவா? அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா I have to use 4 online servers. Mostly the morning time in the sense, for example, morning 7 to night 10 a.m. the server will be busy. After 10 p.m. the server no one will make that much request means no one will purchase the products in online. நீங்க மார்னிங் டைம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய வாங்குவாங்க. மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன்லாம் பாத்தீங்கன்னா நைட் டைம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ வாங்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு சர்வரோட பாத்தீங்கன்னா சர்வர் வந்து அவ்வளோ லோட் இருக்காது. ஓகேங்களா? தட்ஸ் வை ஐ எம் மெயின்டைனிங் 4 ஆன்லைன் சர்வர்ஸ். whatever the booking for the iPhone 13 Pro, entire request will come to the server. ஓகேவா? இப்போ எதுக்காக நான் 4 சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா எனக்கு வந்து யூசர்ஸ் வந்து கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங். 100 கஸ்டமர், 10,000 கஸ்டமர், 1 lakh customers, 2 lakh customers. Mostly I am saying morning 9 to 10 a.m. I'm getting around 50,000 requests. 50,000 request means 50,000 people are ordering the iPhones. At that time, the one server can't able to handle all those requests. அப்ப நான் என்ன பண்ணனும்னா I have to keep 4 online servers. In that 4 online servers, I have to use the load balancer concept. Load balancers means if the one server can't be able to handle the request, it will transfer the request to another server. If second server is busy, it will transfer the request to third server. If third server is very busy, it will transfer the request to the fourth server. Okay, if the fourth server is sufficient, I have to increase the servers. I want to do the upscaling. நான் சொல்றது புரியுதா? சங்கீதாவோட ஆன்லைன் ஷோல பாத்தீங்கன்னா வந்து 4 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. iPhone 13 Pro வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 year முன்னாடி லான்ச் ஆச்சு. லான்ச் ஆனது பாத்தீங்கன்னா டே 1ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 100 கஸ்டமர், 10,000 கஸ்டமர்ஸ், 1 lakh customers வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்காங்க உங்களுக்கு. ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு ஒரு சர்வர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it won't handle that much request. அப்ப என்ன ஆகணும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு அப்ப என்ன ஆகணும்? ஆட்டோமேட்டிக்கலா if first server is busy, I want to transfer the request to the if first server is busy, I want to transfer the request to the second server. If second server is busy, I want to transfer the request to the third server. This concept is called load balancers. உங்க சர்வர் வந்து பிஸியா இருந்ததுன்னா என்ன சர்வர் டு மாத்தி விடுறது பாத்தீங்கன்னா லோட் பேலன்ஸ் வந்து அதுவே பாத்துக்கும். லோட் பேலன்ஸ் will take all these things. ETL இத பத்தி நீங்க worry பண்ண தேவையில்ல. ஓகேங்களா? Mostly the Java developers will take care of all these parts. What I'm trying to say, if the requests keep on increasing, I'm going to keep on increasing the servers. That concept is called upscaling. Upscale பண்ண போறேன். ஓகேவா? இப்போ என்னன்னா
like each servers I have, I have 5 online servers. I'm going to have 5 DBs. ஒரு சர்வர்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா பேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் திங்க் லைக் திஸ் வே. I have like 5 DBs I install. In the database also I involved the load balancer concept. Load balancer என்னன்னு தெரியுதா? ஒரு DB வந்து request handle பண்ண முடியலன்னா it will transfer the request to the second DB. And that second DB also I can build third DB. இது மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து எத்தனை DB வச்சிருக்கீங்களோ அந்த DB எது ஃப்ரீயா இருக்கோ, எந்த DB வந்து ஃப்ரீயா இருக்கோ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடுறது லோட் பேலன்சர். ஓகேங்களா? இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஸ்டோர்ல இப்போ பாத்தீங்கன்னா 50,000 ரெக்வஸ்ட் வருது. 50,000 ரெக்வஸ்ட் என்ன பண்ணும்னா இட் won't give to the single DB. 50,000 people என்ன பண்றாங்கன்னா they purchasing some product. That 50,000 records cannot be inserted at a time in a single DB. கரெக்டா? சங்கீதா ஓகேவா? ஓகே. நான் சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதுல உங்களுக்கு? என்னன்னா நீங்க ஒரு ஸ்டோர் வச்சிருக்கீங்க, அந்த 50,000 பீப்புள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து மார்னிங் 9 AM to 10 AM பார்த்தா 50,000 ரெக்வஸ்ட் வருது. ஒரு DB என்னால என்ன பண்ண முடியாது, இன்சர்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்றேன்னா I splitting this request 50,000 to like 10,000 to 1 DBs. அப்ப என்ன ஆகும்னா 10,000 ரெக்வஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு DB இன்சர்ட் ஆகும். இன்னொரு 10,000 ரெக்வஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு DB இன்சர்ட் ஆகும். இன்னொரு 10,000 பாத்தீங்கன்னா ஒரு DB இன்சர்ட் ஆகும். டோட்டலி 5 DBs இருக்கு. பட் this all 5 DBs are interlinked. Interlinked புரியுதா உங்களுக்கு? அதே இன்ஃபர்மேஷன் பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கும். வெயிட் பண்ணுங்க. 5 DBs இருக்கு. 5 DBs இருக்கு. 5 DBsல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் DBல 10,000 ரெக்வஸ்ட் இருக்கு. 10,000 requests in the sense the customers enrolled the information for purchasing the iPhone 13 Pro. And then second DB also. Second DB also. Again like 10,000 requests. Request in the sense who ordered for the $10,000. Like this, for database, 10,000 entries will be there. For example, saying 10,000 entry, 10,000 entries will be there. But this all 5 DBs are interlinked. Interlinked in the sense like how to say, after the end of the day, replication process will happen. Replication process will happen in the sense this 10,000 records will go over here. Again, this 10,000 will go over here. And then totally I have 5 DBs databases, each having like 10,000 requests. Sorry, this is 4th DB. And then 5th database, I have around 10,000 requests. Now, what happens? The replication concept will be involved over here. The replication concept will be involved over here. All these 50,000 requests will be in all the DB databases. At the end of the day, they will do all this process. Morning பாத்தீங்கன்னா 9 to 10 AM பாத்தீங்கன்னா 50,000 requests வருது. ஒரு டேல பாத்தீங்கன்னா 10,000 requests இருக்கும். At the end of the day, they will do some replication. Replication means copying the remaining data from the various DBs. Now, in all the DBs, all information will be there. Are you agree or not? Sangeeta, fine? Yes. இப்போ பாத்தீங்கன்னா 5 DB என்ன இருக்கு எனக்கு 5 இன்ஃபார்மேஷன் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு எனக்கு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா this 5 DBs I can say it as master DBs, master database. இப்போ first DB is going down. Going down means it's out of network, it's going. I can able to get the information second DB, right? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் DB வந்து பாத்தீங்கன்னா சம் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? எனக்கு ஒரு சர்வர் ஒன் டவுன் ஆயிடுச்சு. I can able to extract from the second DB because this load balancers know which DB is down. எந்த DB டவுன் ஆச்சுன்னு தெரியும் எனக்கு. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணணும்?
இந்த 4 டிபிக்கு மட்டும் தான் என்ன பண்ணும், கண்ட்ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதுல மட்டும் தான் உங்களுக்கு ரெக்வஸ்ட் வந்து அனுப்பும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் டே 50,000 ரெக்வஸ்ட் வருதுன்னா என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் டிபி இஸ் டவுன், it will take only the 4 dbs and then it will split the 50,000 into divided by 4. Each request will come to the corresponding dbs and then finally at the end of the day replication process will happen. All the databases will contains equal amount of records. Equal amount of records means how many transactions happen, all records will be happen. Okay, that we saying is a master db. Okay, it's, I can say another example is live db or live database. This live database and master, you can say master database, the performance will be very, very good. Performance means we can do insert, update, delete, fraction of seconds. In a fraction of seconds, I'm saying, when I order, make a request, within a fraction of seconds, you'll get the response through OTP. Okay, like you purchased the product very successfully, like that you did the SMS, right? Within a fraction of seconds, it can able to handle the request, insert, update, delete, every kind of operations will be done. That kind of DB is called master DB. ஓகேங்களா? இதுல தான் டெய்லி என்ன நடக்கும்னா, டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நீங்க என்ன ஆர்டர் புக் பண்றீங்க, உங்களுக்கு வந்து என்ன ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாஸ்டர் டிபில தான் இருக்கும். ஏன் வந்து இந்த 5 டிபி வச்சிருக்காங்கன்னா, இன்கேஸ் 1 டிபி டவுன் ஆனாலும் செகண்ட் டிபி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா என்ன இருக்கு எல்லாத்தையும் சேம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா, பிகாஸ் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன். ஓகேங்களா? இந்த சிஸ்டத்தை நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா, ஈடில பொறுத்த வரையும் ஐ கேன் சே தி சிஸ்டம் இஸ் கால் வாட் சிஸ்டம்? பிரதீபா, என்ன சொல்லலாம் சிஸ்டத்தை? OLTP. OLTP. OLTP stands for Online transaction processing. ஓகேங்களா? டோன்ட் மிஸ்டேக் இன் மீ. ஓகேங்களா? நிறைய தியரி இருக்கு, நான் ஃபுல் டே பார்த்தனா வேலைக்கு ஆகாது. நான் ஓகேங்களா, நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா, உங்களுக்கு வந்து இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஐ கோயிங் டு ஷோ த மைக்ரோ சர்வீஸ் அஸ் வெல். ஓகேங்களா? மோஸ்ட்லி நாட் இன் மண்டே டு ஃப்ரைடேஸ், எனி டே, சாட்டர்டே ஆர் சண்டேஸ், ஐ கோயிங் டு கீப் ஒன் கிளாஸ். ஐ கோயிங் டு ஷோ த how the REST API works, how the microservice works, இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது பேக் எண்ட்ல உங்களுக்கு தெரியணும். ETL தெரியணும்னா கன்ஃபார்மா இது OLTP ஓலாப் தெரிஞ்சா மட்டும் போகாது. எப்படி வந்து டேட்டா வருது நம்மளுக்கு, எப்படி வந்து ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோர்ல எப்படி டேட்டா வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க, எப்படி வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரெப்ளிகேஷன் கான்செப்ட் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு பேக் எண்ட் தெரியணும். ஓகேங்களா? the class will be at next week Saturday or Sundays, any one day, like 1 hour. ஓகேங்களா? I'm not going to teach the entire microservice for you. ஓகேங்களா? I came with the background of microservice, but I'm going to explore how the data comes into the OLTP systems, and then how you're converting OLTP to OLAP. All this kind of process I will explain to you. Okay, this OLTP systems, online transaction processing systems. Okay, this system is very high performance systems. High performance means we can do like within a fraction of seconds, we can do insert, update, delete, all kind of operations we can do in the OLTP systems. Okay, before going to the next concept, anyone having doubts? Like Anand நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். ஆனந்த் டவுட்ஸ் எதாவது இருக்கா? கான்செப்ட்ஸ்லாம் புதுசுன்னு பார்க்காதீங்க, நான் காட்ட போறேன். ஓகேங்களா? இல்ல டவுட்ஸ் காப்பாருங்க. சங்கீதா என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோர் வச்சிருக்காங்க. அவங்க ஐபோன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க, 1 இயர் பிஃபோர் என்ன பண்றாங்க, சேல் பண்றாங்க. சேல் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து 5 ஆன்லைன் சர்வர்ஸ் இருக்கு. அந்த 5 ஆன்லைன் சர்வர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 5 டேட்டாபேசஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன ஆகும்னா, ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா, எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஒரு 100 ரெக்வஸ்ட் வருது. செகண்ட் டே என் கஸ்டமர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க எனக்கு. அப்போ எனக்கு ஒரு டேட்டாபேஸ் தாங்காது எனக்கு. ஓகேங்களா? The transaction may fail. Transaction means sometimes if inserting bulk request is coming, the transaction will fail. At the time, I have to use the load balancers. The load balancers split the request to different databases. அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு ஈக்குவலா ஸ்பிளிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் உங்க ரெக்வஸ்ட் வந்து. ஆனால் ஃபைனல் எண்ட் ஆஃப் த டே, what happens? Each database contains all the records. I'm saying 50,000 records. It can be 2 million records or 3 million records. Depends on the transactions. And then the replication process will happen at the end of the day. I'm saying end of the day, it depends upon the business requirements. After 2 days, replication pannalam. After 1 week, replication pannalam. After 6 months, they can do replication. It depends upon the business requirements. It depends upon the business requirements. Okay, sorry to interrupt. Who will be taking care of this replication process? Is it part of ETL or some other team will be taking care?
like admin people will be there. Okay, the admin peoples will do the replication process. Okay, that thing you should not worry about it, but you should know about the process. Okay, that admin people will be there, like ETL admin people will be there, right? ETL have two roles will be there. One is ETL development, and another one ETL admin people will be there. The admin people will take backup, archiving, purging, all kind of process they will do. Okay, okay. இல்ல இல்ல Yeah. இல்ல இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த பசங்களுக்கு பர்ஜிங்னா புரியாது. ஓகேங்களா, நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா போனேன் நானு. நீங்க என்ன சொல்லணும்னா, டேலண்ட் அண்ட் ஸ்னோஃப்ளேக் வில் கோயிங் டேக் வெரி இன் டெப்த். ஓகேங்களா, Okay. நத்திங் டு வரி அபவுட் இட். பட் திஸ் பீப்புள்ஸ் ஷுட் நோ வாட் இஸ் பர்ஜிங்னா என்ன தெரியணும், ஆர்கைவல் என்ன தெரியணும். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு புரியும், டக்குன்னு புரிஞ்சிடும். உங்களுக்கு புரியாதுல்ல, நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. Okay, okay. Just I thought to understand Yeah, actually yeah. whether is it இது வந்து நம்மளுடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ETL உடைய டீம் உடைய வேலையா இல்ல அது இன்ஃப்ரா டீம் அந்த மாதிரி அவங்க பாத்துப்பாங்க. டேலண்ட் மூலம் பண்ணலாம், இன்ஃபார்மேட்டிக்கா மூலம் பண்ணலாம், நீங்க வந்து ரெப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் நீங்க. ஓகேங்களா, அதெல்லாம் Okay. காட்டப்படுறேன். ஆனா அதுல ஸ்பிளிட் ஆயிடும், ஜாப் ஸ்பிளிட் ஆயிடும். டெவலப்மெண்ட் டீம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ் கான்செப்ட் ஃப்ளோல தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா நீங்க சொல்ற ரெப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா வெறும் டேட்டா காய் பண்றது மட்டும் தான் வேலை. ஓகே. டேட்டா காய் பண்ணி ஒரு டேட்டா மூவ்மெண்ட் தெரியும்ல, ஒரு சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் மூவ் பண்றது மட்டும் தான் வேலையா இருக்கும். ஓகேங்களா, அது கிளவுட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்மின் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பர்ஜிங் அப்டேட் பண்றது, டேட்டா வந்து ஒரு டேட்டா லேக்ல ஸ்டோர் பண்றது, இது மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, ஓகே. Anandraj, இப்போ என்னன்னா each 5 DBs contains all the informations. That's DB is called master DB or live DB. ஓகேங்களா, இது மாதிரி தான் பாத்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு புரியலன்னா சொல்லுங்க, நான் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் போறேன். ராஜேஷ் ஆனந்த் இது இப்ப எல்லா இதுலயுமே இவ்வளவு இருக்குல்ல. இப்ப நாளைக்கு அது ஃபுல்லாக ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபுல் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குல்ல. இல்ல வெயிட் பண்ணுங்க. தட்ஸ் வை ஐ செட் OLTP சிஸ்டம்ஸ். வெயிட் பண்ணுங்க. இன்னொரு ரெப்ளிகேஷன் நடக்க போகுது. ஓகேங்களா, நான் ஃபுல் எண்ட் நடத்திட்டு இருக்கேன். இந்த பார்ட் புரிஞ்சுதுன்னா ஓகே சொல்லுங்க. ஃபைன், தட்ஸ் ஃபைன். ராதிகார் பிரதீபா. Okay, sir. Okay. Now, it's online transaction processing. Frequently, that's why I'm saying frequently insert, update, edit will happen. It won't change over time. ஓகேங்களா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 50,000 ரெக்கார்ட்ஸ் சொன்னா அப்பயே இன்சர்ட் பண்ணி எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஆர்டர்ஸ் பர்ச்சேஸ் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு SMS எல்லாருக்கும் அனுப்பணும். ஓகேங்களா, that is called OLTP systems. ஓகேவா. Now, what happens? Second kind of replication going to happen. Second kind of replication என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, the entire data is sitting in the 5 databases. Okay, finality, but depends upon the SLA. SLA means there will be service level agreement will be there. Okay, what frequency I have to do the replication, what frequency, 6 month frequency or 3 month frequency or 2 month frequency or weekly frequency or day to day I have to do replication. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பிசினஸ் கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு டே டு டே ரெப்ளிகேஷன் இருக்கும், வீக்லி ரெப்ளிகேஷன் இருக்கும், மந்த்லி ரெப்ளிகேஷன் இருக்கும். ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன்ஸ் will be depends upon the SLA, service level agreement. ஓகேங்களா, இப்போ என்ன நடக்கும்னா, now what they will try to do, yeah, now just as assume that there is a day-to-day replication is there. Day-to-day replication means day-to-day replication will be there. Day-to-day replication. Now, example, at night 12 p.m. the transactions will be less. Transactions means some people only will order. Okay, night 12 p.m. no one will order for the iPhones. I'm assuming that. Okay, at that time they will have SLA, sharply night 12 p.m. replication will happen to one of the databases. Now the entire 50,000 records directly they won't copy. People will assume that directly they won't copy the 50,000 records. They will check, they will run some few scripts, and then they will check all the customer IDs present here in the second DB or not, third DB or not, fourth DB or not, fifth DB or not. If all this every process fine, then only they will do the replication to the one of the another databases. Okay, because this is a live DB. You should not keep on hitting the DB. If you keep on hitting the DB, what will happen? The performance of the DB will tend to degrade. ஏன்னா லைவ் டிபி இருக்கிறதால நிறைய யூசர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் நிறைய எடுத்துப்பாங்க, டிபி ப்ராசஸ் ஃபுல்லா. நீங்களே என்ன பண்ணீங்கன்னா ரெப்ளிகேஷன் அந்த டைம்ல ரெப்ளிகேஷன் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, the input output process
பேரலைசேஷன் சொல்லுவோம். பேரலைசேஷன் எப்படி சொல்றது? ப்ராசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து பேரலைசேஷன் எப்படி சொல்றது? 50,000 யூசர்ஸ் ஆக்ட் பண்ண முடியும்னா நீங்க 50,001 யூசர் ஆக்ட் பண்ணா என்ன உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் டிகிரேட் ஆயிடும். அந்த டைம்ல ரெப்ளிகேஷன் பண்ண மாட்டாங்க. எப்போ வந்து உங்களுக்கு சர்வர் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கோ அப்ப ரெப்ளிகேஷன் பண்ணுவாங்க. They will do all kinds of scriptings over here, like SQL scripting only இருக்கும். ஓகேங்களா? They'll compare the 50,000 records came here or not based on the customer ID, and then they will compare all the things. Finally, they do the replication to one of the database. This is not a live database. The second database I mentioned here, right? This is not the live database. Now, here only your actual work will start. GTL operation will start. They kept all the 50,000 records for day 1. Next day 2, I'm getting 30,000 records. Because first, see, I have 50,000 records. I do the data replication and put into the one database. I can say it's a staging database. I can say it's a history database. Staging, sorry, history. All kinds of history will be there. Now, for Anandra, your question, you're saying that every day getting this much transactions. Every day I getting this much transactions, you're saying, right? This DBs, they won't have that much space. Per day, how much transactions will happen, that much space this each DB will have. But the history database will have huge volume of data. It might be sitting in cloud or on-premise. இது கிளவுடா இருக்கலாம். கிளவுடுக்கு வந்து என்ன ஸ்பேஸ் வந்தாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க எவ்வளவு ஷூட் பண்ணலாம் கிளவுட்ல. ஓகேங்களா? இட் கேன் பி அ ஆன் பிரமிஸ் ஆர் கிளவுட். அனதர் क्वेश्चंस இருக்கா? ஆன் பிரமிஸ்னா ஆன் பிரமிஸ்னா என்னன்னா, நீங்க வந்து ஒரு சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு சர்வர்ல டேட்டாபேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி வைக்கணும். நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு வந்து டேட்டா டிரான்சாக்ஷன் அதிகமாக வருதுன்னா என்ன பண்ணணும், நீங்க வந்து டேட்டாபேஸோட ஸ்பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, ப்ராசஸிங் பவர் அதிகமாக வேணும்னா வந்து ரேம் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து ஆன் பிரமிஸ் சிஸ்டம்ஸ். ஆன் பிரமிஸ் we can say physical server which is located on our office, something like that, right? Yeah. கிளவுட்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணீங்க ஞாபகம் இருக்கா? ADF யூஸ் பண்ணீங்க ஞாபகம் இருக்கா ஆனந்த்ராஜ்? அதெல்லாம் ஓகே. கிளவுட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஸ்டோரேஜ் இது பண்ணலாம். ஆன் பிரமிஸ்னா என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சர்வர்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும். சர்வர்ல டேட்டாபேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஹார்ட்வேர் கெபாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், லைக் ஸ்டோரேஜ் கெபாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். It will take more cost. That's why everyone preferring for a cloud. The banking companies, most of the companies, they won't go for cloud. Only the healthcare, telecom, insurance, retails, these companies will go for the cloud. But the purely banking, like core banking, they won't go for cloud because still the security concerns is there in the cloud. Security problem with cloud இருக்கிறதால they won't go for cloud. They will go for only on-premise, only banking systems. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க கேட்டது புரிஞ்சது உங்களுக்கு? இந்த கிளவுட்ல ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதால you can store a huge amount of data. For example, 2 million records also you can save, 3 million records, 8 million records. Like you can increase the storage capacity in the cloud. Or if it is an on-premise, you want to increase the hardwares in the sense storage capacity you have to increase in the databases. Now, this is normally you're getting the data. Now, here only our actual process will start. Now, what will happen? Previously, what system it is, Pradeepa? It's a OLT system, online transaction processing. Every day transaction will happen, and then you will do the replication process. After doing the replication process, finally you'll get into the entire history will be in the one databases. Okay, I can make it the second database too. Now, what you have to do? You have to convert this OLAP into OLTP systems. OLAP into OLTP systems. Sorry. Now, like, yeah. Once the history data comes into the 80,000 records are there, what will happen? They will keep all the data in the history databases using our talent tool. Now only talent comes into the play. Using our talent tool, you have to connect this database, and then you have to extract all the data. And then you have to put in the staging layer.
It will be one of the Linux server box. Linux server box. ஆனால் என்னன்னா இதுல எல்லா ஹிஸ்டரியும் இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா லைக் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எஸ்எல்ஏ, அகைன் எஸ்எல்ஏ. ஓகேங்களா, இட் வில் பி லைக் டெய்லி ஜாப் ஆர் வீக்லி ஜாப். ஓகேங்களா, டெய்லி ஜாப் இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னா நீங்க வந்து டெய்லி என்ன பண்ணணும், டேலண்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், இந்த டேட்டாவை வந்து டேட்டாபேஸ்ல இருக்க டேட்டாவை புல் பண்ணி என்ன பண்ணணும், ஸ்டேஜிங் லேயர் போடணும். அந்த ஸ்டேஜிங் லேயர்ல என்னவா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, வாட் கேன் பி, இட் ஒன்ட் பி லைக் டேபிள்ஸ், இட் வில் பி அது என்ன வந்திருக்கு, ஃபைல்ஸ் வந்திருக்கு. ப்ரீவியஸா என்ன இருந்தது, டேபிள்ஸ் இருந்தது. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீங்க ஸ்டேஜிங் லேயர்ல என்ன பண்ணணும்னா டேலண்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு டு தி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். Now here only this ETL comes into the play. First one is ETL, extract, transform and load. You have to extract this history databases as per the SLA. Like weekly means you have to weekly pull the data and put it in staging layer. It will be files. Once you pull the files, the file will not be that much quality. You have to do all kind of cleansing activities. டேட்டாவோட குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி இருக்காது. நல் வேல்யூஸ் இருக்கலாம், பிளாங்க் வேல்யூஸ் இருக்கலாம், டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கலாம். இந்த ஹிஸ்ட்ரியில பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கலாம், சம் மிஸ்டேக் ஆயிருக்கலாம். ஏன்னா அந்த லைவ் டிபிஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டேக் ஆயிருக்கலாம், சம் டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கலாம். ஹிஸ்ட்ரி டேட்டாபேஸ்ல ஹிஸ்ட்ரி டூப்ளிகேட்ஸ், நல் வேல்யூஸ், அண்ட் தென் email ID is not proper. So much things, because whoever is ordering in the online portal, they won't give the correct mail IDs. ஓகேங்களா, தப்பா கொடுத்துருக்கலாம், மேபி நல் வேல்யூஸ் இருக்கலாம், some issues will be there. You have to do all the cleansing activities. Cleansing means you have to do all the cleaning activities. Cleansing, don't ask now, okay, this separate class for cleansing, and then before cleansing you have to do the data profiling. Okay, data profiling, and then what we can do, after doing data cleansing, you have to do the transformation means nothing but joins, filter, merge. Okay, you have to do all this kind of transformation. These transformations won't be happen in the Linux box. இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின்ஸ் பண்ணுறது, ஃபில்டர்னா இந்த கஸ்டமர் ஐடி ஃபில்டர் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எடுப்பேன். ஓகேங்களா, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லினக்ஸ் பாக்ஸ் நடக்காது. ஓகேங்களா, இட் வில் பி ரன் ஆன் த டேலண்ட் சர்வர்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா, அந்த சர்வர் மூலமாக தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ரன் ஆகும். அந்த டேலண்ட் சர்வர் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் ஹேவ் எனஃப் கெப்பாசிட்டி, லைக் RAM capacity should be more, because every transformation will be applied on the memory only. If the memory is less, your transformation will take more time. ஒரு ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா it will take more time, because if your talent server is not having that much capacity, அப்ப என்ன ஆகும், it will definitely going to take some more time. Everything will run on the talent server. Transformation part will run on the talent server, and finally once you're doing all kind of transformation, join, filter, merge, and then removing the duplicates, everything will be done in the transformation. And finally, what we're going to do? Adipa, what are you going to do? Adipa, finally, what are you going to do? Finally going to load into the data warehouse. Load into the data warehouse. The data warehouse is called a special kind of DB, special kind of database. Nothing to worry about, Radhika, nothing to worry about. Okay, like I'm going to give a simple introduction how the data is flowing. I'm going to explain one by one what is data warehousing concepts, what is fact tables, what are types of facts we have, dimension tables, SCD type 1 to type 6, all implementations we're going to see. Okay, and then it's a data warehouse is a special kind of database where frequent update won't happen. Frequent update won't happen means if you take my master DB, what happens? Every day new transactions will come. I keep on inserting, updating, deleting, all kind of things we are doing in the master DB.
day, like every fraction of a second, some insert update edit will happen. But in my data warehouse, it's special kind of database where frequent update won't happen. Frequent update won't happen means I'm taking the entire history, data history, and then I putting into the Linux server box as a staging layer. From staging layer, I'm doing all kind of transformation using talent server. Okay, and then finally loading the data warehouse. In the data warehouse, like I have around 20 years of history. 20 years of history records I have. 20 years of history. 20 வருஷம் பாத்தீங்க 20 வருஷம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா என்னென்ன ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணாங்களோ அந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே இருக்கும் அதுல. ஓகேங்களா? இது ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாபேஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னா அப்டேட் நடக்காது. ஏன்னா நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில வச்சிருக்கோம். ஹிஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா இன் கேஸ் வந்து ஒரு ரெகுலர் கஸ்டமர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே பையிங் த ஐபோன்ஸ் அண்ட் தென் பையிங் த ஏர்பாட்ஸ் அண்ட் தென் பையிங் த ஏர்பாட்ஸ் அண்ட் தென் ஐபாட்ஸ். அவ பாத்தீங்கன்னா their made will change. ஒரு 10 years பேக்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஐபோன் வாங்கியிருக்காங்க. அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த 2021 இந்த பையிங் த ஏர்பாட்ஸ். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க மேடி சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த மேலடி அப்டேட் மட்டும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அப்டேட் வருது பாத்தீங்களா, அந்த அப்டேட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரி சேஞ்ச் ஆகும். இந்த டேட்டா வேர்ஹவுஸ் வந்து அடிக்கடி சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகேங்களா? ஐ வில் சே இட்ஸ் ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் வேர் frequently update won't happen. The entire history will be in the in data warehouse. The 20 years of history will be there. Now for this I'm going to show an example to you. Wait, Rajesh, அது won't happen or won't happen? Won't happen na frequent update na like every fraction of seconds won't happen, but batch frequency னு ஒன்னு இருக்கும். ஓகேங்களா? லைக் எப்போ வந்து நீங்க புல் பண்றீங்களோ இங்க பாருங்க, இந்த இங்க ஹிஸ்டரி டேட்டாபேஸ் பாத்தீங்களா, இதுல வந்து புல் பண்றீங்க பாத்தீங்களா, புல் பண்ணி ஸ்டேஜிங் லேயர்ல போடுறீங்க. ஸ்டேஜிங் லேயர்ல போட்டு என்ன பண்றீங்கன்னா யூ டூயிங் கிளென்சிங், data profiling, and then doing transformations, and then finally into loading data warehouse. அப்ப மட்டும் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த data warehouse changes நடக்கும். It's like a batch interval. Batch interval means whenever I am pulling the data from the history database and then I'm doing cleansing, transformation, finally I load into the data warehouse. At that time only update will happen. I'm saying that frequent update means every fraction of seconds. But here, if you take OLTP systems, in a fraction of seconds, I can get 50,000 requests also. இப்போ ஒரு நியூ இயர் சேல் போறோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த ஒரு 1 மினிட்ல எத்தனை ரெக்வஸ்ட் வரலாம்? If you take Walmart, நிறைய வரலாமா? வரலாம். ஓகே ஃபைன். அதுதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ச் இன்டர்வல் வச்சிருப்பாங்க. எப்போ நீங்க வந்து டேட்டா வந்து புல் பண்றீங்களோ, புல் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணி லோட் பண்றீங்களோ அப்ப மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து டேட்டா வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும். This data, the systems is called, what I'm saying, OLAP systems, online analytical processing. Sorry, online analytical processing systems. Everyone will say in the ETL field, you have to convert which one to which one? Which one to which one? OLTP to OLAP. OLAP. You have to convert OLTP to OLAP system. The ETL developers will do all this task. Already the data is sitting in the OLTP system, transaction processing system. From master database, you do the replication to the another database. From the history databases, you will using Talent, you will extract the data and put in the staging layer, and then we'll do all kinds of data profiling, cleansing, and we will do, and then we'll do the data transformation. Transformation will take care of the Talent server. Okay. And then you'll do all kind of operation, joins, filter, merge, everything will do. Finally loading into the data warehouse. 20 years of history will be there. And then it's a special kind of database where frequent update won't happen. But whenever you extract data from the history database, you at the time, in data warehouse update will happen. Okay. It's called online analytical processing. Sangeeta, Radhika, Pavitra, any doubts, you can ask now. இந்த கான்செப்ட்ல வந்து நான் டயக்ராமா நான் நாளைக்கு ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இது வந்து சும்மா ஓவர்வியூ தான் இது. ஓகேங்களா? இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா சொல்லுங்க. ஆக்சுவல் கிளாஸ் will start tomorrow only. சங்கீதா, உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா? புதுவிதமா இருக்கா? இல்ல சார். இல்ல, இந்த ஆர்கிடெக்சர் புரியுது இல்ல. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, I going to give you one separate project for you. NAD கொடுக்க போறேன். அந்த ப்ராஜெக்ட் வச்சு தான் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா
நீங்க ஜாப் சர்ச் பண்ண போறீங்க. தட் NAD இஸ் கால்ட் லைக் யூகேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அது. ஓகேங்களா, டெலிகாம் ப்ராஜெக்ட். பிரிட்டிஷ் டெலிகம்யூனிகேஷன் என்ன யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ராஜெக்ட். அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் உங்களுக்கு தர போறேன். அந்த ப்ராஜெக்டோட ஆர்கிடெக்சர் தான் நான் உள்ள கொண்டு வரேன் இப்போ. ஓகேங்களா, ஓகே. இத டவுட்ஸ் எதாவது யாரோட கேட்கலாம், இப்போ கேட்கலாம். ஐ கிவிங் 2 minutes ஆஃப் டைம். நவ் ஐ கோயிங் டு ஸ்விட்ச் ஓவர் டு த டேலண்ட் பார்ட். நவ் டேலண்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் தர மாட்டேன். நாளைக்கு தான் நான் ஃபுல்லா வந்து டேட்டா வரஸ் கான்செப்ட்லாம் முடிச்சுட்டு தியரி பாத்தீங்கன்னா டெய்லியும் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் லைக் 40 minutes ஆஃப் தியரி அண்ட் தென் வில் டு த டேலண்ட் ஸ்டஃப்ஸ் பேரலி. ஓகேங்களா, இந்த கான்செப்ட் யார் புரியுதுன்னு பாருங்க. ஆனந்த்ராஜ், ஆனந்த், பிரதீபா, அப்புறம் யார் இருக்கா, ராதிகா இருக்காங்களா இல்லையா? ரொம்ப சைலண்டா இருக்கு. இல்ல சார், இருக்கும் சார். புரியலையா? இல்ல சார், புரியலாம் இல்ல சார், ஓவர்வியூ புரியுது சார். புரியுது இல்ல? லைக் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் நடக்கும். யாரும் இந்த அளவுலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. நான் இந்த கான்செப்ட்ல காட்ட போறேன், மைக்ரோ சர்வீஸ்லாம் காட்ட போறேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, என்கிட்ட லேப்டாப்ல ஆல்ரெடி இருக்கு மைக்ரோ சர்வீஸ்லாம். ஓகேவா? ஓகே. ஐ கேன் ஹோஸ்ட் இன் எனி ஆஃப் கிளவுட்ஸ். AWSல ஹோஸ்ட் பண்ணலாம், இல்ல காட்ட போறேன். நவ் யா, நவ் Sangeeta has to answer for this question. Now 20 years of history is there. 20 years of history. I have the 20 years of customers who purchased which product. I have everything details. Now, in 20 years of history, I going to extract who bought the AirPods. Who bought the AirPod? AirPod யார் வாங்கினாங்களோ அவங்களோட ஹிஸ்டரி மட்டும் எடுக்க போறேன். அப்ப எடுக்கும்போது now x-axis stands for the year. X-axis stands for the year. I can take 20 means 2000. Okay. 2020 and then it will complete like sorry, not 2020, 2000, from 2000 to okay 2000 to 2020. And then middle I can put like 2010. 2010. Okay, fine. Now I'm going to put the sales like maximum will be like 1 million sales I can put. $1 million sales. In 2000, 1 million, I'll make it this is 0, and then 1 million for otherwise I make 25 lakhs. Okay, 25 lakhs. Sangeeta, you have to answer for the question. Okay. Yeah. What happens? The x-axis stands for the years. In the data warehouse, I took 20 years of history. In that, I have 2000 history, entire customer history I have. But in 2000, 1 million customers purchase a product. After 2005, I can able to see, okay, it's keep on decreasing. The graph is keep on decreasing. If it is keep on decreasing, my sales is keep on decreasing. The products, so those who are ordering for products is keep on decreasing. என்னோட கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட்ல போகுமா? சங்கீதா, உங்களை கேட்கிறேன். சங்கீதா இல்லையா? ஹலோ, போகாது சார். போகாது. because it's decreasing. என்ன ரீசனா இருக்கலாம்? ஏன் வந்து 2000ல இருந்து 1 மில்லியன் கஸ்டமர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா இயர் பை இயர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இயர் பை இயர் என்ன ஆகுது, எனக்கு டிகிரேட் ஆயிட்டே இருக்கு. என்ன ஆகுது? ஏதாவது ரீசன் சொல்லுங்க. ராதிகா, எனிபடி கேன் சே தி ரீசன்ஸ் why it's keep on decreasing. என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் நல்லா இருந்தா என்ன இருக்கணும், உங்களுக்கு 1 மில்லியன்ல இருந்து 2 மில்லியன் 3 மில்லியன் போயிருக்கணும். எனக்கு என்ன டிகிரேட் என்ன ஆகுது, என்ன ரீசனா இருக்கலாம்? Maybe some performance issues. சார், மார்க்கெட்டிங் கூட இருக்கலாம்ல சார், என்னதான் ப்ராடக்ட் நல்லா இருந்தாலும் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. Okay, that's the first point. Next one. Performance issues. User friendly, not user friendly that much. Okay, so many things is there. Now you have to keep in one mind CRM, because many of the most of the times you will be extracting data from the CRM systems only. CRM systems, customer relationship management. If their product is not giving you the proper service
and then those who are ordering the online, you are not delivering at the right time. வந்து இப்போ ஆர்டர் பண்றாங்க, within 2 daysல அவங்க வந்து டெலிவரி டேட் கொடுத்துறீங்க, கொடுத்து நீங்க வந்து 5 days கழிச்சு டெலிவரி பண்ணா என்ன ஆகும், அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கரெக்டா? அது ரீசனா இருக்கலாம். அப்புறம் வந்து கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன அர்த்தம்னா, வந்து நீங்க சர்வீஸ் ப்ராப்பரா ப்ரொவைட் பண்ணாம இருக்கலாம். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து வேற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்திருக்கலாம். இதால வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டிகிரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு பிசினஸ் நீங்க பண்றீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஹேவ் டு டேக் த பாஸ்ட் ஹிஸ்டரி. என்ன பண்ணணும்னா ரிப்போர்ட்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணி பார்க்கணும். ஏன் வந்து டிக்ளைன் ஆகி வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும், ஏன் டிப் இருக்குன்னு பார்க்கணும். சடன் டிப் இல்லை இது. ஓகேங்களா? கிராஜுவல் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு, இட்ஸ் நாட் சடன் டிப். ஏன் டிக்ரீஸ் பார்க்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, உங்க ப்ராடக்ட்ல வந்து என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ் ப்ராடக்ட் ஆர் யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கஸ்டமர்ஸ். ஒரு ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ண கூட போதாது, என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான சர்வீஸ் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? நியூ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். லைக் இஃப் யூ டேக் ஆப்பிள், த ஐடியூன்ஸ் இஸ் அடிஷனல் ஃபியூச்சர். ஓகேங்களா? அதில் மியூசிக் சிங்க் பண்ணிக்கலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி வந்து கஸ்டமர், இதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். இது ரொம்ப பிபிடி நான் போட்டேன் அதை பற்றி. சுகர் சிஆர்எம், மார்க்கெட்டோ, சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ், everything we're going to discuss in detail. Okay, as of now, if you are doing any business, you have to generate some reports. That's why I'm saying here, you in the data warehouse, most of the business peoples will generate the analytical reports. Business peoples will generate analytical reports. You have to keep this word in mind, analytical reports. Based on the analytical reports, they can say whether my business is in profit or in loss. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த ப்ராஃபிட் லாஸ் மட்டும் கிடையாது, எத்தனை ப்ராடக்ட் சேல் ஆச்சு. ஓகேங்களா? ஏன் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்திருக்கு, எனக்கு ஏன் ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது, என்ன மிஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? தட்ஸ் வை கஸ்டமர் 360 டிகிரி ஃபீட்பேக். ஹேவ் யூ ஹர்ட் எனிஒன்? சங்கீதா, நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கஸ்டமர் 360 டிகிரி ஃபீட்பேக்? ஐ திங்க் நானவில் கேம் அக்ராஸ் திஸ் கஸ்டமர் 360 டிகிரி ஃபீட்பேக். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கஸ்டமர் கேள்விப்பட்டிருக்கு, பட் ஐடியா கம்ப்ளீட் ஐடியா இல்ல. கஸ்டமர் 360 ஃபீட்பேக்னா என்னன்னா, லைக் த்ரூ மெயில் கம்யூனிகேஷன்ஸ், அப்புறம் வந்து சாட் கம்யூனிகேஷன்ஸ், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஐவிஆர் போன்ல வந்து என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வந்தது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will collect all the information of customers. ஓகேங்களா? என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு, ஃபீட்பேக் கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும்னா, they will collect all the information. If you are working in customer 360 project, you will gain all insights of information. You will extract all the information from customer email தெரியும், மெயில் தெரியும், கான்டாக்ட் நம்பர் தெரியும், என்ன ஃபீட்பேக் கொடுத்திருக்காங்க, எந்த டைம்ல கொடுத்திருக்கான், அப்புறம் ஒரு ப்ராடக்ட் எத்தனை கிளிக் பண்ணிருக்கான். கிளிக் ஸ்ட்ரீம் அனலிட்டிக்ஸ் என்னன்னா, கிளிக் ஸ்ட்ரீம் அனலிட்டிக்ஸ்னா என்னன்னா, நீங்க அந்த ஸ்டோர்ல போய் அந்த ப்ராடக்ட் எத்தனை வாட்டி நீங்க கிளிக் பண்ணி பாத்திருக்கீங்க, எந்த இடத்துல நீங்க கிளிக் பண்ணிருக்கீங்க, எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் பாத்தீங்கன்னா 360 கிளியரா தெரியும். அவங்க நேம், மெயில் ஐடி, எந்த டைம்ல அவங்க விசிட் பண்ணிருக்காங்க, எந்த டைம்ல வந்து அவங்க வந்து மிஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா? எத்தனை வாட்டி ப்ராடக்ட் கிளிக் பண்ணி பார்த்திருக்காங்க, அந்த பேஜ்ல எவ்வளவு நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பேஜ்ல அமேசான் பேஜ் சொல்றேன்னு வச்சுக்கீங்களா, அமேசான் பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, எத்தனை கிளிக் பண்ணிருக்காங்க. வாட் இஸ் அ சென்டிமெண்டல் அனலைசிஸ்? சென்டிமெண்டல் அனலைசிஸ் என்ன தெரியுதா? சென்டிமெண்டல் அனலைசிஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது. லைக் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் சம் ஃபீட்பேக், இந்த அமேசான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபீட்பேக் வரும். அவங்க என்ன பண்ணலாம், படிச்சு ரேட்டிங் பண்ண முடியாது அவங்களால. they'll give based on the feedback, they'll give some rating, right? நீங்க பார்த்தா தெரியும், அமேசான்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேட்டிங், ஒரு ஃபீட்பேக் ஒரு ரேட்டிங் மேலே போடுவாங்க, அக்ரிகேட் ரேட்டிங் போடுவாங்க. அந்த ரேட்டிங் படிச்சுலாம் பார்க்க மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? நீங்க டேட்டா சயின்ஸ் ஒர்க் பண்ணி தெரியும், there will be NTLPன்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்கும் பைத்தான்ல. இந்த லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா, அந்த ஃபீட்பேக்ல வேர்ட் இருக்கும் பாத்தீங்களா, குட், பேட், சம் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த வேர்டை மட்டும் தனியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த வேர்டுக்கான பர்சன்டேஜ் போடுவாங்க. ஓகேங்களா? someone will mention the feedback as the product is very poorன்னு போடுவாங்க. அந்த poorன்னு எடுத்துட்டு அந்த வேர்டுக்கான ஒரு நியூமெரிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கும். கால்குலேஷன்ஸ் மீன்ஸ் ஒரு வேல்யூ இருக்கும். ஒரு அவுட் ஆஃப் 5 ரேட்டிங் பாத்தீங்கன்னா 1 போடுவாங்க. ஓகேங்களா? இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டேட்டா சயின்ஸ்ல நாங்க பண்றோம். சென்டிமெண்டல் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. கிளிக் ஸ்ட்ரீம், எத்தனை ப்ராடக்ட் எத்தனை கிளிக் பண்ணீங்க, அந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து என்ன ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்கீங்க, அப்புறம் அவங்க மெயில் ஐடி என்ன, எத்தனை வாட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க, என்னென்ன ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க, எல்லாமே 360 டிகிரி தெரியும். அப்போ அந்த 360 டிகிரி ஃபீட்பேக்ல பாத்தீங்கன்னா இதை பார்த்துட்டு என்ன பண்றேன்னா, நீங்க வந்து அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க வந்து பார்த்துட்டே இருக்கீங்க, கரெக்டா பார்த்துட்டே இருக்கீங்கன்னா, ஆனா பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டீங்க. பிகாஸ் டியூ டு சம் செவரல் ரீசன்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து காஸ்ட் அதிகமா இருக்கலாம். அப்போ ஐ கேன் கிவ் சம் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் தரலாமா?
ஆஃபர் தரலாமா? ஆஃபர் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம்ல வந்து பார்ப்பேன், ஆஃபர் கொடுத்து ப்ராடக்ட் கொடுத்து பார்ப்பேன். கொடுத்து நீங்க நிறைய பேர் வாங்கிட்டீங்கன்னா அப்போ வந்து இந்த இந்த இஷ்யூ தான் அவங்க தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஆஃபரால தான் நிறைய இந்த காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறதா யாரும் வாங்க மாட்டாங்க, இப்போ ஆஃபர் கொடுத்தா வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு they can improve the business. இங்க பாருங்க, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, லைக் ஐ கேன் சே லைக் ஏர்பாட் எடுத்துக்கலாமே. ஏர்பாட் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் சீயிங் 10K. ஓகேங்களா, இது வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா கிளிக் ஸ்ட்ரீம் அனலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றேன். கிளிக் ஸ்ட்ரீம் அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராடக்ட் நிறைய பேர் கிளிக் பண்ணிருக்காங்க, ஆனா வாங்க மாட்டாங்க. ஓகேங்களா, ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 பீப்புள்ஸ் வாங்குறாங்க, நிறைய பீப்புள்ஸ் வாங்க மாட்டாங்க. நான் என்ன பண்றேன்னா ஐ கிவிங் த ஆஃபர் 8K தரேன். கொடுக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகுறாங்க, அடுத்த நாளே பாத்தீங்கன்னா 100 people buying that product. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏக்கு கொடுத்தும் பாத்தீங்கன்னா 10K தான் 10 people வாங்குறாங்க எனக்கு. அப்ப என்ன பிரச்சனை பார்க்கணும், அடுத்து என்ன பண்ணணும், சென்டிமெண்ட் பார்க்கணும், ஃபீட்பேக் பார்க்கணும். ஃபீட்பேக் என்ன ப்ராடக்ட் என்ன இஷ்யூ பார்க்கணும், அந்த ஃபீட்பேக்கை இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் கொடுக்கணும். சர்வீஸ்னா ப்ராடக்ட் வித்தா மட்டும் போகாது, சர்வீஸ் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, அப்படி கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களால பிசினஸ்ல சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, நானே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்க படிச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா, டிஃப்ரெண்ட் பேட்ச் படிச்சிட்டு இருக்காங்க. நான் எல்லார்கிட்டையும் பேசுவேன். ஈவன் தோ ஐ ஹேவ் ட்ரெயினர், செப்பரேட் ட்ரெயினர்ஸ் ஐ ஹேவ். ஓகேங்களா, வச்சிருக்கேன், நல்லா வச்சிருக்கேன். இருந்தாலும் நான் வந்து என்ன பிரச்சனை எல்லாத்தையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி குரூப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவா இருப்பேன். என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்பேன். அப்ப பண்ணதான் எனக்கு என்ன ஆகுது, பழைய ஸ்டூடெண்ட் மூலமா எனக்கு ஆள் வராங்க. ஈவன் தோ ஈச் பேட்ச் 6 to 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Anyhow, after 40 years, I can gain 100 students. கரெக்டா இல்லையா பிரதீபா? கரெக்ட் தான் சார். இப்போ 6 ஸ்டூடெண்ட் இருக்கலாம், ஆனா நான் என்னோட டார்கெட் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து எப்போ நான் ஐடி க்ளோஸ் பண்றேன்னா எனக்கு மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் வீடு மொட்டை மாடல இன்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பிக்கணும்னு ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா, அந்த லெவல் கொண்டு போகணும் ஆசைச்சிருக்கேன். அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் வந்து நீங்க பழைய அனலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்க்கணும். நான் என்ன சொல்றேன்னா, திஸ் டேட்டா வேர்ஹவுசிங் மோஸ்ட்லி யூஸ் ஃபார் த அனலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ். சாரி, எங்க வச்சு மிஸ் பண்ணேன். இந்த டேட்டா வேர்ஹவுஸ் யூஸ் பண்ற பாத்தீங்களா, டேட்டா வேர்ஹவுஸ்ன்றது எல்லா ஹிஸ்டரி அதில் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, அந்த ஹிஸ்டரியை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பிசினஸ்ல என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், என்ன மிஸ் பண்றோம், என்ன இது பண்றோம்னு சொல்லிட்டு நீங்க ரிப்போர்ட்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் மூலமா என்ன பண்ணலாம், ப்ராசஸ் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஓகே, திஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் இஸ் மோர் தென் எனஃப். இஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரோடக்ஷன். எவ்ரிதிங் I'll go in one by one from tomorrow onwards. ஓகேங்களா, ஒரே நாள்ல சொல்ல முடியாது. Now its time is crossed 8:20. Now I going to open my talent and then I going to show basic things. ஓகேங்களா, இதுதான் basic things. Before going to talent, I will say what is talent. Talent is used for, it's an ETL tool. Talent பாத்தீங்கன்னா ஒரு ETL tool. ஓகேங்களா, you can do extract, transform, load, everything you can do. எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணலாம், லோட் பண்ணலாம். நீங்க கேட்கலாம், who are the competitors for a talent? Informatica வந்து competitors. Informatica is one of the ETL tool. It's one of the matured tool. இவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1993 வந்தவன். அவெல்லாம் 1993 வந்து வந்தவன் இந்த டூல். ஓகேங்களா, ஆனா வந்து டேலண்ட் பாத்தீங்கன்னா எங்களை மாதிரி ஆரம்பிச்ச கம்பெனி சொல்லலாம். 2005 லான்ச் ஆன கம்பெனி. 2005 லான்ச் ஆன கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா தே at the time of 2005 in US there is only one company, only 40 people are working in the company. இந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும் அந்த டேலண்ட் கம்பெனி பார்க்கும்போது. யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 40 பேர் ஆரம்பிச்ச ஒரு கம்பெனி. அந்த 40 பேரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு கம்பெனில இருந்து வெளில வந்தவங்க. they came from Microsoft and then the 40 people are the very close friends. They started the organization called Talent. And then they are the Java developers. அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த டூல் வந்து ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த டேலண்ட் பியூர்லி ஒர்க்ஸ் ஆன் த ஜாவா. இஃப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபிள் வித் SQL queries plus Java, you can do anything in the talent tool. SQL query ஸ்ட்ராங்ல இருந்தீங்க பிளஸ் வந்து ஜாவால ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா என்ன வேணா பண்ணலாம். அதுக்கு எனக்கு கொஸ்டின் கேட்க தேவையில்ல, ஜாவா தெரியுமா கேட்க தேவையில்ல. ஜாவா வந்து தெரிஞ்சா you can do as a master. SQL மட்டும் தெரிஞ்சா you can do just drag and drop மட்டும் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா கொடுக்க ஒர்க்கை முடிக்க முடியும். நீங்க ஏதாவது ஒரு POC பண்ணி பார்க்கணும், ஏதாவது நான் மாடிஃபிகேஷன் பண்ண போறேன், புதுசா நான் ஒரு காம்பவுண்டை கிரியேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா உங்களால பண்ண முடியாது. ஜாவா தெரிஞ்சா மட்டும் பண்ண முடியும். ஜாவா டெவலப்பர்ஸ் இட் வில் பி ஃபிளெக்சிபிள். ஆல் காம்ப்ளெக்ஸ் லாஜிக்ஸ் வில் பி ஹியர். ஓகேங்களா, நான் ஒரு புதுசா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்ளை பண்ண போறோம், POC பண்ண போறேன்னா தே won't go for இன்ஃபார்மேட்டிக்கால நீங்க பண்ணலாம். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபிளெக்சிபிலிட்டி கிடையாது. பட் டேலண்ட் இஸ் மோர் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. It will run on the Java code, Java virtual machine. JVM மூலமா ஒர்க் ஆகும். It started 2005.
and then the company was keep on growing. Within 10 yearsல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ வளர்ச்சி. Like they came to India, and then Bangalore you have office, Hyderabad you have office. If you know talent, if you're working in talent company, they're ready to give 35 plus. ஓகேங்களா? I'm not saying salary. சேலரிக்கு சொல்லு. ஓகேங்களா? இந்த கம்பெனி அவ்வளோ க்ரோ ஆயிருக்கு. ப்ளஸ் பட் தே ஹாவ் சோ மச் ட்ராபேக்ஸ். வென் கம்பேர்ட் டு இன்ஃபார்மேட்டிக் கம்பேர் பண்ணும்போது ட்ராபேக்ஸ் இருக்கு. என்ன ட்ராபேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, எவ்ரி திங் தே ப்ராசஸ் இன் மெமரி. I already said the entire transformation will be applied on the talent server. If the server having enough capacity to do all kind of transformations, memory அதிகமா இருக்கு, storage அதிகமா, memory அதிகமா இருந்ததுன்னா it can do. Most of the times you can find the memory issues. ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, இதுதான் ஒரு டிராபேக். எல்லாம் போக மாட்டாங்க மெமரி இஷ்யூஸ். ஏன்னா நிறைய கம்பெனி வந்து டேலண்ட் சர்வர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப காசு கொடுத்து வாங்க விருப்பம் இல்லை. கம்மியான இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ட்ரை டு லோட் அரௌண்ட் 50 GB ஆஃப் டேட்டா, 60 GB ஆஃப் டேட்டா. நான் சிம்பிளா சொல்றேன், டெராபைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா, பெட்டாபைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. டேலண்ட் சர்வர் வந்து நல்ல ஹை கான்ஃபிகரேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். அது நிறைய கம்பெனி என்ன ப்ளேம் பண்றாங்க, மெமரி இஷ்யூக்கு ப்ளேம் பண்றாங்க. மெமரி இஷ்யூனா என்ன சொல்றதுன்னா, மெமரி ப்ராப்பர் மெமரி இருக்காது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்றதுக்கு. ஓகேவா? அதை ப்ளேம் பண்ணுவாங்க. ஆனா வந்து நல்ல ப்ராப்பரான சர்வர்ஸ் நீங்க வந்து மெமரி கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா டெஃபினட்டா யூ கேன் ஹேண்டில் பெட்டாபைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா, டெராபைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா. யூ கேன் டூ டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ஸ். ஓகேங்களா? The Informatica is a mature tool, but it works on the C and C+ language. இந்த கோட் உங்களால பார்க்க முடியாது. It works on the C and C+ languages. ஓகேங்களா? You can't able to see the code, but it's everything is the Informatica. பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபார்மேட்டிக்கல் பவர் சென்டர்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகேங்களா? இது ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபார்மேட்டிக்கா பவர் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ கான்ட் ஏபிள் டு சி த சிசி பிளஸ் கோட். ஓகேங்களா? இட்ஸ் ஒன் மெச்சூர் டூல். மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் தே வில் ட்ரை டு கோ ஃபார் இன்ஃபார்மேட்டிக்கா. ஏன் போவாங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த மெமரி இஷ்யூஸ்லாம் வராது. ஏன்னா அந்த ஆப்டிமைசேஷனே பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த இன்ஃபார்மேட்டிக்கா நீங்க படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பர் இன்டர்வியூ ஐம் சீயிங், if anyone call for informatica interview like 1000 people come for interview. Cognizant interview பாத்தீங்கன்னா 1000 people சொல்லுவாங்க. If you go for talent, only 40-50 people will be there. If you asking for any high pay, they ready to give. ஓகேங்களா? அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஆனா டேலண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. இன்ஃபார்மேட்டிக் டேலண்ட் கேன் டூ டேட்டா இன்டிகிரேஷன் அண்ட் பிக் டேட்டா. டேட்டா இன்டிகிரேஷன் பண்ணலாம், பிக் டேட்டாக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா இன்ஃபார்மேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, ஒன்லி ஃபார் டேட்டா இன்டிகிரேஷன். டேட்டா இன்டிகிரேஷன் மீன்ஸ் what is data integration? Extract, transform, load. ஓகேங்களா? ஆனா வந்து பிக் டேட்டா கூட நீங்க இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது. ஆனா இது கூட பிக் டேட்டா இன்டகிரேட் பண்ணலாம். பிளஸ் யூ கேன் டூ லைக் ESB. ESB மீன்ஸ் என்டர்பிரைஸ் சர்வீஸ் பஸ். ஓகேங்களா? லைக் ரியல் டைம் டேட்டாஸ், ரியல் டைம் ஸ்ட்ரீமிங் டேட்டாஸ், நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, ஸ்ட்ரீமிங் டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இதுலயும் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணலாம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு. லைக் தேர் ஆர் சோ மச் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் தேர். ஸ்ட்ரீமிங் டேட்டாவை நீங்க ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? யூ கேன் யூஸ் APIs, அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம். இதெல்லாம் காட்ட போறேன். ESB எல்லாம் காட்டுவேன். ESB நான் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன். டேட்டா இன்டகிரேஷன் மட்டும் நான் டாப் 10 எடுப்பேன். ஓகேங்களா? பிக் டேட்டா வந்து நம்மளால இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது. ஏன் இன்டகிரேட் பண்ண முடியாதுன்னா, நீங்க ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின்ல என்ன பண்ணணும்னா, ஸ்பார்க் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஆனா பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு தான் மார்க்கெட். டேட்டா இன்டிகிரேஷனுக்கு பிளஸ் இந்த ESBக்கு மார்க்கெட் இருக்கு. நான் ESB சொல்லி தருவேன். பிளஸ் வித் APIஸோட. பிக் டேட்டா வந்து டூல் எங்கிட்ட இருக்கு. ஆனா வந்து நம்ம அதை இன்டகிரேட் பண்ணணும். கிளவுட் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம். கிளவுட் நான் ஹோஸ்ட் பண்ணி இருந்தா காட்டுறேன் உங்களுக்கு. 1 or 2 இது மட்டும் காட்டுறேன், காம்பவுண்ட்ஸ் காட்டுறேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பேசிக் திங்ஸ். ஓகேங்களா? மெனி பீப்புள்ஸ் கோ ஃபார் இன்ஃபார்மேட்டிக்கா. ஓகேவா? டேலண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து நல்லா பூம் ஆயிட்டு இருக்கு. மார்க்கெட்ல பயங்கரமா பூம் ஆயிட்டு இருக்கு. லைக் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு சி எனிபடி இன் த மார்க்கெட் பிகாஸ் ஐ ஒர்க் இன் த டேட்டா சயின்ஸ் ஃபீல்ட். ஐ வாஸ் கீப் ஆன் சர்ச்சிங் ஃபார் 3 months. எனக்கு ஆள் கிடைக்கிறாங்க. ஆனா வந்து கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்தவங்களா இருக்காங்க. எனக்கு புரியுதா? கோர்ஸ் முடிச்சவங்க எனக்கு தேவையில்லை. சினாரியோ கொடுத்தாலும் சால்வ் பண்ண மாட்டாங்க. அது மாதிரி ஆள் தேவையில்லை எங்களுக்கு. ஓகேங்களா? வி ரெடி டு பே லைக் 32K EY. ஓகேங்களா? ஃபார் 8 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஆனா வந்து ஆள் வந்து அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ஓகேவா? நான் ஒரு 2-3 முறை இன்டர்வியூ பண்ணேன். அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி கிடையாது. சும்மா வந்து கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு அவங்க சும்மா வந்து பேசிக் சொல்றாங்களே தவிர அந்த ரொம்ப டெப்த்தால ஒர்க் பண்ணல. ஜாவால ஒர்க் பண்ணல. ஃபைன். நவ் I will show as of now we going to do only data integration part.
ஓகேங்களா? நம்ம டேட்டா இன்டெகிரேஷன் பார்க்க போறோம், ரியல் டைம் ESBயும் பார்க்க போறோம், என்டர்பிரைஸ் சர்வீஸ் பஸ். ஓகேங்களா? இட்ஸ் ஆல் ஆர் புஷ் டெக்னாலஜி. புஷ் டெக்னாலஜி மீன்ஸ் ஸ்ட்ரீமிங் டெக்னாலஜிஸ். Big data, you can work with any kind of big data technologies like Spark, Apache Kafka, ஓகேங்களா, பிக், ஹைவ், எதுல வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஆனா இதெல்லாம் அப்படி கிடையாது, இன்ஃபார்மேட்டிக்ல பண்ண முடியாது உங்களால. ஏன் வந்து நான் யூஸ் பண்ண சொல்றேன், டேலண்ட் யூஸ் பண்ண சொல்றேன்னா, உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிமாண்ட் இருக்கு, வந்து ஆள் இல்ல. பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நீங்க வந்து அடுத்து என்ன போகணும், இட்லி முடிச்சு என்ன போகணும், பிக் டேட்டா மூவ் ஆகணும், பிக் டேட்டா முடிச்சு என்ன போகணும், டேட்டா சயின்ஸ் மூவ் ஆகணும். டேட்டா சயின்ஸ் சென்ஸ் ஐ எம் சேயிங் மிஷின் லேர்னிங், அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் விஷன் இருக்கு, பிளாக் செயின் எப்படி போகணும் நீங்க. இஃப் யூ டேக் திஸ் டூல் யூ வில் பி குட் இன் ஜாவா லேர்ன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து என்ன பண்ணணும், அடுத்து வந்து பிக் டேட்டாக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? பட் இன்ஃபார்மேட்டிக்கா யூ கான்ட் சி எனிதிங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மேப்பிங். யூ கான்ட் சி எனிதிங். அந்த கோட் எங்கன்னு பார்க்க முடியாது, எதுவும் கண்ணில் பார்க்க முடியாது. ஓகேங்களா? பட் ஐ வாஸ் கம்ஃபர்டபிள் ஜாவா. ஓகேங்களா? அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக டீல் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஜாவா ஒன்றும் லேர்ன் பண்ண அவசியம் கிடையாது. SQL மட்டும் தெரிஞ்சால் நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிடலாம். ஏதாவது POC பெரிய லெவலில் POC பண்ணணும், பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஜாவா தெரியாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? இட்ஸ் அ கஸ்டமைஸ்டும் இருக்கு. ஓகேங்களா? கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டேலண்ட்டை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஆனால் வந்து இன்ஃபார்மேட்டிக்கா நீங்கள் வந்து அந்த இதில் வந்து நீங்கள் எழுத முடியாது. காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கு, ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும், எழுத முடியாது உங்களால் எழுத முடியாது. நான் சங்கீதா, இந்த இன்ட்ரோ சங்கீதா, இது கிளாஸ் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ. உங்களுக்கு வந்து இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும் உங்களுக்கு. ஓகே ஃபைன். நவ் ஐ கோயிங் டு ஷோ ஒன் சிம்பிள் டெமோ. ஓகேவா? ரெக்கார்டிங் இருக்கு, யாரும் ஒரி பண்ண தேவையில்ல. டேலண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 7.3 வெர்ஷன் வந்திருக்கு. TOS ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டேலண்ட் ஓப்பன் ஸ்டுடியோ. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் எப்பவுமே டாஸ்ன்னு சொல்லுவேன். டாஸ்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டேலண்ட் ஓப்பன் ஸ்டுடியோ தான் ஒர்க் பண்ண போறோம். இது வந்து நம்ம 2 வெர்ஷன் இருக்கு, கமர்ஷியல் வெர்ஷன் இருக்கு, பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் இருக்கு. நம்ம யூஸ் பண்றது ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓகேங்களா? கமர்ஷியல் வெர்ஷனுக்கு ஓப்பன் சோர்ஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, கமர்ஷியல் வெர்ஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, லைக் கமர்ஷியல் வெர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா என்டையர் காம்பவுண்ட்ஸ் வில் பி தேர், லைக் 100% காம்பவுண்ட்ஸ் வில் பி தேர் இருக்கும், உங்க காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும். ஆனால் இதை பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்டுடியோல 80% காம்பவுண்ட்ஸ் ஒன்லி அவைலபிள் பிகாஸ் யூ யூசிங் ஓப்பன் ஸ்டுடியோ. கமர்ஷியல் வெர்ஷன்ல அவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? இதுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷனா இருக்கும். இதை ஒர்க் பண்ணிட்டு நீங்க என்ட்ரி கொடுக்கலாம். என்ட்ரி கொடுத்து உங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் யூ என்டர் இன்டு தி கம்பெனி யூ கேன் மேனேஜ். ஓகேங்களா? லைக் ஒன்லி 20% காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்காது இதுல ஓப்பன் ஸ்டுடியோல. ஓகேங்களா? ஆஸ் வெல் அஸ் there are so many products are available. I will say tomorrow, like data integration product இருக்கும், big data தனியா product இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா DA இருக்கா, DA stands for data integration. BA வந்து என்ன அர்த்தம்னா, இங்க பாருங்க BA இருக்கும் பாருங்க, வேற போட்டோ காட்டுறோம் பாருங்க, talent big data இருக்கா, இதுல பாத்தீங்கன்னா BD இருக்கா, BD stands for big data. அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, டேட்டா குவாலிட்டின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, DQன்னு வரும், டேட்டா குவாலிட்டி. ஓகேங்களா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா MDMனு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும், மாஸ்டர் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும். இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஒரு லைக் என்ன சொல்றது, டேலண்ட்லயும் ஒர்க் பண்ணிட்டு டேலண்ட் கிளவுட்னு எடுக்க போறேன், அதையும் நீங்க ஒரு 2-3 பாத்துட்டீங்கன்னா யூ கேன் கிராக் தி இன்ட்ரி. ஓகேவா? there are different components will be there. Now first I going to focus on data integration. இதுல போங்க, கிளிக் பண்ணுங்க, இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க, இது டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. டபுள் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா, இது ஓப்பன் ஆகும். It will take some time. The minimum requirement will be 8 GB of RAM. Max will be 16 GB of RAM இருக்கணும். 60, ஏன்னா நீங்க ஒரு 2 GB of data transformation பண்றீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, transformation will take more memory, கம்ப்யூட்டேஷன் பவர் அதிகமா எடுத்துக்கும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா RAM அதிகமா தேவைப்படும். 8 GB ஃபைன், ஒர்க் பண்றதுக்கு ஃபைன், ஆனா 16 GB தான் பெட்டர். ஓகேங்களா? In my system I am using 32 GB RAM. ஓகேங்களா? 30 எனக்கு பிரச்சனை இருக்காது, டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணாத பிரச்சனை இருக்காது. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டேலண்ட் சர்வர்ல பண்ண போறோம். அது சர்வர் நடக்கும். நம்ம இங்க என்ன பண்ண லேப்டாப்லேயே பண்றதால ரேம் வந்து மினிமம் 8 GB இருக்கலாம், மேக்ஸிமம் 16 GB இருக்கலாம். இனிமேல் புதுசாக லேப்டாப் வாங்குறீங்கன்னா டோன்ட் கெட் 8 GB ரேம். ஓகேங்களா? ஸ்லாட் பாருங்க, 32 GB ரேம் ஸ்லாட் வந்து 16 யூஸ் பண்ணுங்க. எப்போ வேணுமோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க 32க்கு. Within 15 minutes, I will complete the class. I'm going to show one small demo. This use case, tomorrow you have to complete. Sangeeta, Radhika, Pavitra, everyone have to complete this use case. As well as in Open Studio, there is no scheduler. Scheduler என்ன தெரியுமா, வந்து இந்த ஜாப் வந்து இந்த டைம்ல ரன் ஆகணும்,
இந்த டைம்ல வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும், லோட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஷெட்யூலர் இருக்கும். ஓப்பன் ஸ்டுடியோல கிடையாது. கமர்ஷியல் வெர்ஷன், லைசன்ஸ் வெர்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா லைசன்ஸ் வெர்ஷன் வச்சிருப்பாங்க. 2 யூசர் லைசன்ஸ், 5 யூசர் லைசன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. 5 யூசர் லைசன்ஸ்னா 5 யூசர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அந்த டேலண்ட் சர்வரை அட் டைம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? கம்பெனில லைசன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் யூஸ் பண்றதால உங்களுக்கு ஷெட்யூலிங் வந்து கிடையாது. ஷெட்யூலிங் வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நான் ஒரு ஆப்ஷன் வச்சிருக்கேன். நான் சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. It will take some time. ஓகேங்களா? The prerequisite for running this talent software is Java 8 உங்க லேப்டாப்ல இருக்கணும். ஓகேங்களா? அந்த கரஸ்பாண்டிங் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கணும். டோன்ட் புட் Java 11 and all. Java 14 மார்க்கெட்ல வந்துருச்சு, அதையும் போட்டுறாதீங்க. Java 8 தான் வந்து சப்போர்ட் ஆகும். கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாம். லோட் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகுது. கொஸ்டின்ஸ் யாருன்னா டவுட்ஸ் இருக்கு, எனக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்குமா கிடைக்காதா ஏதாவது கேட்பீங்கல்ல, ஓகேங்களா? அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் நான் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. யாராவது கேட்டீங்கல்ல, இருங்க. கேட்கலாம். யாராவது வந்து எனக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் கேட்கலாம். நீங்க டேட் இங்க பாருங்க. ஜாவா பத்தி கேட்பாங்களா? ஜாவால கேட்க மாட்டாங்க. ஜாவா they will ask about components. இந்த சினாரியோக்கு என்ன காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணுவேன் இங்க பாருங்க. உங்களோட ரோல்ஸ் பாருங்க. கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டேலண்ட் படிச்சீங்கன்னா என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாருங்க. என்ன பாருங்கன்னா டேட்டா இன்டெகிரேஷன் படிச்சீங்கன்னா டேட்டா இன்டெகிரேஷன் சொல்லுவாங்க உங்களை. ஆர் தே வில் கால்ட் அஸ் சீனியர் டேட்டா அனலிஸ்ட் சொல்லுவாங்க. இந்த 2 ரோல் நீங்க எலிஜிபிள் நீங்க. ஓகேங்களா? கிளவுட்ல மைக்ரேட் பண்ணீங்கன்னா ஆன் பிரமிஸ் சிஸ்டத்தை வந்து என்ன பண்றீங்க, டேட்டா வந்து கிளவுடுக்கு மூவ் பண்றீங்க. யூ ஆர் டூயிங் சம் லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட். லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட்னா ஆன் பிரமில் டேட்டாவை கிளவுடுக்கு மூவ் பண்றீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் த கிளவுட் அக்கௌண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ். மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா டேட்டா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன் பிரமிஸ்ல கிளவுட் மூவ் பண்ணுவாங்க நிறைய இதுல. ஓகேங்களா? Salesforce is one of the CRM, customer relationship management. Salesforce is number 1. Salesforce is number 1 இருக்கிறதுலே. ஓகேங்களா? நான் அப்புறம் சொல்றேன். ஓகேங்களா? இந்த 2 இதுக்கும் எலிஜிபிள். Your designation will be senior data quality analyst and data integrity specialist. Now it's open. ஓகேங்களா? ஓபன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இப்படி கேட்கும் உங்களுக்கு. Just give start now. ஓகேவா? இத ஓபன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த 4 பேஜஸ் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் த ரெபாசிட்டரி. ரெபாசிட்டரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாப் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஜாப் கிரியேட் பண்ண போறோம். ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் என்னன்னா ஐ ஹேவ் த என்டையர் டேட்டா வேர்ஹவுஸ். எங்க டேட்டா வேர்ஹவுஸ் இருக்கு. டேட்டா வேர்ஹவுஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 20 இயர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. 20 இயர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த 20 இயர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா my downstream systems is asking the extract. My downstream system என்ன கேக்குறாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் கேக்குறாங்க. என்கிட்ட எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து கொடுத்துருங்க, எனக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபைலை கொடுத்துருங்க கேக்குறாங்க. மற்றவங்கள புரியல கேளுங்க. டேட்டா வேர்ஹவுஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 20 இயர்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. 20 இயர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. எனக்கு வந்து உங்க டவுன்ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா டிஎஸ்ன்னு போடுறேன். டவுன்ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கேக்குறாங்க, ஃபைலை கேக்குறாங்க. The downstream system I keeping the name as Piper. பைப்பர்னு ஒரு நேம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? பைப்பர் ஸ்ட்ரிம்ஸ் ஃபீனிக்ஸ்னு ஒரு நேம் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இந்த பைப்பர் சிஸ்டம் என்ன பண்றாங்கன்னா they ask you ஃபைல். இந்த 20 இயர்ஸ் ரெக்கார்டை எனக்கு ஃபைலா கொடுத்துரு எனக்கு. ஓகேவா? 20 இயர்ஸ் ரெக்கார்ட் தர தேவையில்ல, அன்னைக்கான டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிருப்பீங்கல்ல அதை மட்டும் எனக்கு வந்து ஃபைலா அமைச்சிருக்குன்னு கேட்பாங்க. இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ரிக்வயர்மெண்ட் புரியல கேளுங்க, நான் திருப்பி ஆன்சர் பண்றேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா tomorrow I'll explain all the palettes, everything. Okay, just see this thing. இந்த ரெபாசிட்டரி ஒன்று இருக்கும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட். இந்த ரெபாசிட்டரியில பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ்ல வந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணலாம், ஃபைல்ல இருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இந்த ரெபாசிட்டரி ஆல் திங்ஸ் இஸ் அவைலபிள். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பேண்ட் த மெட்டாடேட்டா. மெட்டாடேட்டா நான் அப்புறம் சொல்றேன். வெயிட் பண்ண. மெட்டாடேட்டா ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு ஃபைல் சோர்ஸ் டேட்டா இருக்குன்னா அதுல வந்து எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன காலம் இருக்கு, என்னென்ன டேட்டா டைப் இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து ஹெடர் என்ன இருக்கு, ட்ரெய்லர் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறதா மெட்டா டேட்டா. ஃபர்ஸ்ட் ஐ கோயிங் டு ஆஸ் பர் சினாரியோ ஐ ஹேவ் த டேட்டா வேர்ஹவுஸ். டேட்டா வேர்ஹவுஸ்னா ஒரு பாத்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ்ல வந்து 20 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபைலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன். அதுதான் என் ரெக்குயர்மெண்ட். அப்ப என்ன தேவை சங்கீதா, என்ன தேவை? ஒரு டேட்டா பேஸ் தேவையா? டேட்டாபேஸ் தேவை. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இது மெட்டா டேட்டா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது இங்க டிபி கனெக்ஷன் இருக்கா? டிபி கனெக்ஷன் இருக்கு. இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் கிவ் கிரியேட் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இட் வில் ஆஸ்க் ஃபார் த நேம். யூ கேன் கிவ் எனி நேம் பட் இட் ஷுட் பி மீனிங்ஃபுல்.
எதனா கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ கோயிங் டு டேக் MySQL DB. இன் MySQL DB ஐ ஹேவ் அரவுண்ட் 20 years of history எங்கிட்ட இருக்கு இப்போ. ஓகேவா? அந்த இது எடுக்க போறேன். நான் என்ன பண்ண போறேன் MySQL போட்டு ஐ கிவிங் சம் தர்றேன். நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து வார்னிங் வரும். வார்னிங் என்னன்னா இதெல்லாம் பிளாங்கா விடாதுன்னு அர்த்தம். நீங்க சும்மா டைப் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது. ஓகேங்களா? டிஸ்கிரிப்ஷன் அதை பத்தி டைப் பண்ணிக்கலாம். அந்த எரர் மெசேஜ் போயிடுச்சா? இங்க பாருங்க வார்னிங் மெசேஜ் இருக்கா? அந்த வார்னிங் மெசேஜ் போனா என்ன பண்ணுங்க, நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா போயிடும். இட்ஸ் ஆப்ஷனல் ஒன்லி. இதெல்லாம் நீங்க ஃபில் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? ஜஸ்ட் கிவ் நெக்ஸ்ட். நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன டிபி சூஸ் பண்ண போறீங்க. Talent has multiple connectors. ஓகேங்களா? லைக் அரௌண்ட் 900 connectors Talent have. 900 connectors. If you click on the database type, it will show the list of database. If you are using AWS, you can use Amazon Aurora. ஓகேங்களா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் IBM DB2, இட்ஸ் வெரி பாப்புலர் டிபி நம்ம மார்க்கெட். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, MySQL இருக்கா பாருங்க, MySQL, Oracle, Postgres, SAS, Redshift எல்லாமே இருக்குங்க. நம்ம தேவை MySQL மட்டும்தான். சூஸ் பண்ணுங்க. சூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா லோக்கல் ஹோஸ்ட் வந்து ஆடியன் டேட்டாபேஸ் வந்து இருக்கு என்கிட்ட. ஓகேங்களா? எனக்கு அந்த கான்ஃபிகரேஷன்லாம் தெரியும். பிரதீபா, இந்த லாகின்றது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட் தரக்கூடாது. ஓகேங்களா? உங்க கம்பெனில ஐபி அட்ரஸ் கொடுப்பாங்க, ஐபி அட்ரஸ். ஓகேங்களா? அந்த ஐபி அட்ரஸ் ஃபில் பண்ணணும். அங்க கம்பெனில போய் லோக்கல் ஹோஸ்ட் கொடுத்துட போறீங்க, ஒர்க் ஆகாது. லோக்கல் ஹோஸ்ட் எது கொடுத்துருக்கேன்னா ஐபி அட்ரஸ், லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஐபி அட்ரஸ் 127. லோக்கல் ஹோஸ்டோட ஐபி அட்ரஸ் பாத்தீங்கன்னா இதான் ஐபி அட்ரஸ் 127.0.0.1 ஐபி அட்ரஸ். இந்த ஐபி அட்ரஸ் தருவாங்க உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? அந்த ஐபி அட்ரஸ் தான் நீங்க கொடுக்கணும். இந்த இடத்துல பாஸ்வேர்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரூட். இருங்க, சாரி லாகின்ல போட்டேனா? சாரி. லாகின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூட் எனக்கு, பாஸ்வேர்டோட ரூட் எனக்கு. சர்வர் வந்து ஐபி அட்ரஸ் கொடுப்பாங்க. ஐபி அட்ரஸ் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து 127.0.0.1. ஓகேங்களா? இப்படி கொடுத்துருங்க. போர்ட் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா வந்துடும். டிஃபால்ட் போர்ட் நம்பர் MySQL. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் கிவ் டெஸ்ட் கனெக்ஷன். இங்க என்ன வந்திருக்கு, MySQL கனெக்ஷன் சக்சஸ்ஃபுல் வந்திருக்கு. ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஓகே. ஓகே கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கிவ் ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, நான் கொடுத்த காம்பனன்ட் வந்திருக்கா இல்லையா சகிதா? வந்திருக்கா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபி வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, எப்படி ஒரு ஜாப் கிரியேட் பண்ணணும்னா, ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஜாப் டிசைன்ஸ் இருக்கா, இது ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் கிரியேட் ஜாப். சாரி, என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணீங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா, இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கிளம்ஸியா இருக்கும், தெரியுதா உங்களுக்கு? எல்லாம் வெளியே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள போட்டுச்சுன்னா மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கும். ரைட் கிளிக் பண்ணி ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுங்க. நான் பண்றேன் ETL batch 0 போடுறேன். ETL 0 போடுறேன். 02. ஓகேவா? பேட்ச் ஃபினிஷ். ஓகேவா? இப்போ ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஐ கோயிங் டு கிரியேட் நியூ ஜாப். மியூட் போடுங்க, யாரும் இல்லை. கிரியேட் ஜாப். ஜாப் நேம் வந்து கொடுக்கலாம். நீங்க வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா, ஐ கோயிங் டு டூ த என்ன ஜாப் பண்ண போறேன், எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் பண்ண போறேன். எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் ஒரு டவுன் ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டம் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண சாரி டவுன் ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து என்ன கேட்கறாங்கன்னா, தி ஆஸ்கிங் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் ts_extracts கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் கிவ் ஃபினிஷ். இஃப் யூ கிவ் ஃபினிஷ், கிராஃபிக்கல் GUI ஒர்க்ஸ்பேஸ் will be loaded. இங்க பாத்தீங்கன்னா கிராஃபிக்கல் GUI, இது வந்து GUIன்னு சொல்லுவோம் இது. ஓகேங்களா? அந்த கிராஃபிக்கல் GUI ஒர்க்ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா கிரியேட் ஆகும். இந்த இதுல வந்து தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஜாப் டிசைன்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. இட்ஸ் கால்ட் a workspace. The left hand side it's called the repository. All metadata informations will be available over here. Try to expand the ETL_folder expand பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம். மினிமைஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு என்ன தேவை, MySQL DB தேவை எனக்கு. கரெக்டா? அதை வந்து என்ன பண்ண, டிராக் பண்ணி போடுங்க. போடும்போது என்ன கேட்கும்னா, எனக்கு வந்து இந்த சோர்ஸ் வந்து இன்புட் தானே. இப்போ இந்த இன்புட்ல வந்து என்ன பண்ண போறேன், அந்த ஃபைலை அக்செப்ட் பண்ண போறேன். அப்போ என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு சூஸ் TB_DB இன்புட் சூஸ் பண்ணணும். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஓகே. வந்துருச்சா? இப்போ வந்து எனக்கு என்ன தேவை, நான் வந்து இந்த டேட்டா பேஸ்ல இருக்கிறத பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்டா வந்து என்ன பண்ணணும், டேபிள் இருக்க டேட்டாவை ஃபைலை அக்செப்ட் பண்ணி தரணும் எனக்கு. ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்ணலாம், பிஃபோர் தட் ஐ வாண்ட் டு ஓப்பன் த என் டேட்டா பேஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும். MySQL டேட்டாபேஸ்ல போய் நான் டேபிள் நேம்லாம் பார்த்துக்கணும். அந்த டேபிள் இருக்க டேட்டாவை தான் என்ன பண்ண போறேன், எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஃபைல் எடுக்க போறேன். ஓகேங்களா? ஓப்பன் த MySQL ஒர்க் பெஞ்ச்.
ஞானவேல் இது ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா, நான் உங்களுக்கு ஏதாவது தருவேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, அவசரப்படாதீங்க. ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் த லாகின் டு த MySQL. லாகின் டு த MySQL. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கோ டு ஃபைல் அண்ட் தென் நியூ query tab. ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா யா சங்கீதா எத்தனை டேட்டாபேஸ் இங்க இருக்கு? இங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல பாருங்க, எத்தனை டேட்டாபேஸ் இருக்கு? 4 இருக்கு. கிளாசிக் மாடல்ஸ் இருக்கு, டெஸ்ட் இருக்கு, அப்ப டெஸ்ட் 1 இருக்கு, டெஸ்ட் 3 இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, எனக்கு வந்து டெஸ்ட் டேட்டாபேஸ் நான் மூவ் ஆகணும். அப்ப என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும்? சுவிட்ச் ஆகணும். யூஸ் ஒரு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும். அப்பதான் என்ன ஆகும்னா உங்களால வந்து டேட்டா ரிட்ரைவ் பண்ண முடியும். யூஸ் கொடுத்துங்க. கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஐ கோயிங் டு ஷோ த டேபிள். இப்போ என்ன பண்ணலாம்? டேபிள் நேம் என்ன? டேபிள் நேம் என்ன? டேபிள் நேம் இருக்கு? TBL employee. TBL எம்ப்ளாயி இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இப்படி கிளிக் பண்ணி டிராக் அண்ட் ட்ராப் கூட பண்ணலாம். அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. இப்படி எடுத்து டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணீங்க. டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிட்டு நீங்க query பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாவை தான் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபைலா வந்து என்னோட டவுன் ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டத்துக்கு நான் தர போறேன். வந்திருக்கா? இங்க பாருங்க, எம்ப்ளாயி ஐடி, ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், எம்ப்ளாயி அட்ரஸ். ஓகேங்களா, இந்த இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா அனுப்ப போறேன். பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நிராலி இது மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. இதாவது ஃபைலா அனுப்ப போறேன். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா டீடைல் பார்க்கணும். என்ன கமாண்டா? டீடைல் பார்க்கணும். என்ன கமாண்ட்? டீடைல் நான் பார்க்கணும்னா என்ன கமாண்ட் கேட்டேன்? தெரியலையா? ஏய் என்னப்பா நீங்க இன்னும் 7 months உட்காந்துருக்கீங்க, இன்னும் டிடிஎல் கூட போய் பார்க்கணும் தெரியலையா? ஸ்ப்ரே போட்டு பார்க்க மாட்டீங்களா? போடுங்க. போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஆல் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஓகேங்களா, பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து டிடிஎல் பார்க்கறதுக்கு வந்து இத்தனை ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா, இத்தனை ஃபீல்ட்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எம்ப்ளாயி ஐடி, ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், எம்ப்ளாயி அட்ரஸ், எம்ப்ளாயி இமெயில் ஐடி, எம்ப்ளாயி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி, எம்ப்ளாயி ஜாயினிங் டேட்டா. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இது இப்போ வந்து டேலண்ட்டுக்கு போங்க. டேலண்ட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணுங்கன்னா டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம மெட்டாடேட்டால வந்து யூஸ் பண்ணதால ஆல்ரெடி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லா இங்க வந்துட்டு இருக்கும். நம்மளுக்கு மெட்டாடேட்டாக்குள்ள டிபி கனெக்ஷன் இருக்கு. அதை டிராக் பண்ணி போட்டதால எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கும். உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் நேம் என்ன, போர்ட் நேம் என்ன, அப்புறம் வந்து டேட்டாபேஸ் நேம் என்ன, எல்லாம் வந்திருக்கும். ஓகேங்களா, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், இந்த டேட்டாபேஸ்ல என்ன தரணும்? என்ன தரணும்? டேட்டாபேஸ் என்னங்க தரணும்? இருங்க, ரெபாசிட்டரி வந்து என்ன பண்ணீங்க, ஜஸ்ட் கிவ் தி பில்ட் இன் ரெபாசிட்டரி. சங்கீதா டேட்டாபேஸ் நேம் என்ன தரணும்? டெஸ்ட். சூப்பர், அதான் சொன்னேன். ஓகே, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டேபிள் நேம் என்ன தரணும்? டேபிள் நேம் மறந்துட்டீங்களா? TBL எம்ப்ளாயி. ஓகேங்களா, யார் ஆன்சர் பண்றது நடுவுல? வைத்ராவா? சூப்பர். என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த டேபிள் நேம் எப்பவுமே டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள தரணும். இது எல்லாமே ஜாவா, எல்லாமே ஸ்ட்ரிங்கா ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா, டபுள் கோட்ஸ் நீங்க வந்து டபுள் கோட்ஸ் எடுத்து விட்டுற போறீங்க, ஒர்க் ஆகாது கன்ஃபார்மா. ஓகேவா, ஜஸ்ட் கிவ் தி கெஸ் கொரின் கொடுங்க. இருங்க என்ன பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா நாட் ரெஸ்பாண்டிங்க. ஓகே ஃபைன், இது இப்படி இருக்கட்டும். ஓகே, இது இப்போ வர ஜென்ரேட் ஆகாது, விட்டுருங்க. கொடுத்தாச்சா? இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபைலை வந்து நான் கொடுக்கணும். ஃபைலை கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் இந்த பேலட் காம்பவுண்ட் இருக்குல்ல, பேலட் காம்பவுண்ட்ல போய் நீங்க எடுக்கலாம். என்ன எடுக்கலாம்னா எனக்கு வந்து ஒரு அவுட்புட் தேவை. எனக்கு கரெக்டா டி ஃபைல் அவுட்புட் கொடுங்க. டீனா டேலண்ட்டுங்க. ஸ்டார்டிங் டீன்னு ஆரம்பிச்சு பாத்தீங்களா, டி ஃபைல் அவுட்புட் சொன்னோம்னா டேலண்ட் ஃபைல் அவுட்புட்னு அர்த்தம். ஓகேவா, அதுல போனீங்கன்னா டி ஃபைல் அவுட்புட்னு இருக்கா பாருங்க. இல்லையா, இது இருக்கும். இல்லைன்னா இங்கே நீங்க பேலட்லயும் பண்ணலாம், பிளஸ் வந்து இங்கே டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் டைப் ஹியர் வில் கெட் டி ஃபைல் அவுட்புட் டீலிமிட்டட். ஏன் வந்து அவுட்புட் டீலிமிட்டட் வருதுன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம், டேபிளுக்கு டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீலிமிட்டட் ஃபைல் தான் அது. ஓகேங்களா, லைக் கமா டீலிமிட்டரா இருக்கலாம், பைப் டீலிமிட்டரா இருக்கலாம், பைப் அண்ட் கேப் டீலிமிட்டரா இருக்கலாம். எவ்ரிதிங் கேன் டு. ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் அண்ட் தென் கனெக்ட் ரோ அண்ட் தென் நீங்க கேட்கலாம் ஏன் வந்து ரோ கனெக்ட் பண்றீங்கன்னு கேட்கலாம். ரோ வந்து ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு ரோ டேபிள் ஐட்ரேட் பண்ண போறேன். Every row going to iterate because I have 1000 records. Each record by record I going to iterate. That's why using a row. நான் வச்சுங்க ரோ எதுக்கு யூஸ் பண்ணனா ஒரு ரோவையும் ஐட்ரேட் பண்ண போறேன். ஒரு ரோவை ஐட்ரேட் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன்னா டேட்டா ஃப்ளோ பண்ண போறேன். டேட்டா ஃப்ளோனா டேபிள்ஸ் டு ஃபைல்ஸ். அப்போ வந்து மெயின் அனுப்பணும். யூ கேன் ஆஸ்க் வாட் இஸ் மெயின்.
மெயின்னா வந்து இட்ஸ் how to say ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்றதுக்கான மெயின் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ரோ சூஸ் பண்ணதால மோஸ்ட்லி திஸ் மெயின் வில் பி யூஸ்ட் பை மெனி காம்போனன்ட்ஸ். நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ரோவா என்ன பண்ணலாம்னா அந்த டேபிள்ல வந்து இருக்க ஃபைலை மூவ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? மெயின் காம்போனன்ட். ஓகே, ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் மெயின். ஓகே, நவ் ஸ்டில் இட் ஷோயிங் சம் என்ன காட்டுதுங்க, நீங்களே பாருங்க என்ன காட்டுது. என்ன காமிக்குது? ஸ்கீமா இன்னும் டிஃபைன் பண்ணல. ஸ்கீமா டிஃபைன் பண்ணமா இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணலாம், டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க, திருப்பி ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆயிடும். என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த இடத்துல பாத்தீங்க எடிட் ஸ்கீமான்னு ஒன்று இருக்கும். எடிட் ஸ்கீமா கொடுக்கணும். கொடுத்த உடனே பாத்தீங்கன்னா இங்க என்னவா இருக்கு, ஸ்கீமாவே டிஃபைன் பண்ணல. ஸ்கீமான என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? லைக் அந்த காலம் நேம்ஸ்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் நான் ஸ்கீமான்னு சொல்றேன். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. எக்ஸ்பேண்ட் இங்க பிளஸ் சிம்பிள் தருதா, பிளஸ் சிம்பிள் கொடுங்க. ஸ்கீமாவை டிஃபைன் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இங்க அந்த டேபிள் எடுத்துங்க. டேபிள் என்ன இருக்கு எடுத்துக்கலாமா? இருங்க ஒரு செகண்ட் இருங்க. ஓகே, திருப்பி பிளஸ் சிம்பிள் கொடுங்க. நியூ காலம் வரும். இங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ, டேபிள் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அதை வந்து என்ன பண்ணுங்க இங்க வந்து கொடுத்துருங்க. அவ்வளவுதான். எம்ப்ளாயி அட்ரஸ், எம்ப்ளாயி இமெயில் ஐடி, எம்ப்ளாயி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி. பவித்ராக தான் ஃபாஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்கு. ரொம்ப டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைக்கிறாங்க. எனக்கு டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பிடிக்காது. எனக்கு அப்படியே 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் கண்டினியூஸா எடுக்கணும் கிளாஸ். அப்பதான் வந்து பசங்க நிறைய புரியும், நிறைய விஷயம் சொல்ல முடியும். ஐ எம் ஸ்கிப்பிங் சோ மெனி திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே இட் செல்ஃப். ஸ்கிப்பிங்னா புரியுது உங்களுக்கு? ஃப்ரீ ஃப்ளோ விட்டா நல்லா பேசலாம் நம்ம. ஓகே ஃபைன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நான் நியூ காலம் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இது இந்த காலம்ல இருக்க டேட்டாவை நான் என்ன பண்ணுவேன், எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க போறேன். எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் காலம் நேம்ஸ். ஓகேங்களா? ஏதாவது பிரைமரி கீயா இருந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், கீ வந்து இங்க கொடுத்துக்க வேண்டியதுதான். எனக்கு பிரைமரி கீ எதுவும் கிடையாது இந்த டேபிள்ல. ஓகேங்களா? பிரைமரி கீ வச்சிருந்தீங்கன்னா இங்க கீ கிளிக் பண்ணுங்க, அது வந்து கீ வரைக்கும் வந்துடும் பிரைமரி கீ. ஓகேவா? இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப லேட்டரா பார்க்கலாம். இப்போ வந்து சங்கீதா சொல்லுவாங்க என்ன டேட்டா டைப் பாருங்க. எம்ப்ளாயி டேட்டா டைப், எம்ப்ளாயி ஐடி என்ன டேட்டா டைப்? இன்ட். அப்ப என்ன பண்ணணும், இந்த இதுல போயிட்டு ETL டூலுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்க டேட்டாபேஸ் என்ன டேட்டா டைப் இருக்கோ அதே இருக்காது. ஒரு ETL டூலுக்கு ஒரு டேட்டா டைப் இருக்கும். டேலண்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கும். அதை மட்டும் தான் உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? அது என்ன வேணா இருக்கலாம் டேபிள்ஸ்ல, அதை நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் கிளிக் இன்டிஜர். அப்புறம் என்ன இருக்கு, வேர்க்கர் ஃபுல்லா ஸ்ட்ரிங் வச்சிட்டு தெரியுதா? ஸ்ட்ரிங் அண்ட் வேர்க்கர் போத் ஆர் சேம். நவ ஃபைன். நவ அண்ட் தென் எம்ப்ளாயி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி என்ன இருக்கு, இன்ட் இருக்கு. என்ன பண்ணுங்க, கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் கோ டு இன்ட். எங்க இன்ட் இருக்கு, இன்ட் சூஸ் பண்ணீங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, டேட் காலம் இருக்கு. எம்ப்ளாயி வந்து ஜாயின் டேட் வந்து டேட் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, டேட் கொடுங்க. டேட் இருக்கா பாருங்க, இல்லையா? இருக்கு, டேட் கொடுத்துங்க. டேட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட என்ன ஃபார்மேட்ல உங்க டேட்டா இருக்குன்னு கேட்கும். என்ன ஃபார்மேட் தெரியுது உங்களுக்கு? டேபிள்ல என்ன ஃபார்மேட்னு பார்க்கணும் நீங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல கொடுங்க, எம்ப்ளாயி ஜாயினிங் டேட். எம்ப்ளாயி ஜாயினிங் டேட். ஓகேங்களா? இதுல போய் நான் ஃபார்மேட் பார்க்க போறேன். எனக்கு வந்து என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்குன்னு தெரியணும் எனக்கு. ஓகேங்களா? என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு சங்கீதா? இயர் மந்த் டேட். ஆனா என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு? டேட் மந்த் இயர்ல இருக்கு. அப்படி என்ன உல்டாவா இருக்கா? எஸ். என்னப்பா இது, இருங்க. ஃபைன். அது கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்க, சென்டர்ல வச்சு கிளிக் பண்ணுங்க, அப்ப ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா? அப்படியே உல்டாவா இருக்கு. இயர் மந்த் டேட் இப்படி இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஒரு லென்த்ல ஒரு காலம் தெரியுதா உங்களுக்கு? இருங்க, வீட்டுல ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ். ஓகே ஃபைன். இங்க பாத்தீங்கன்னா லென்த்ல ஒரு காலம் இருக்கும். இப்போ வந்து எம்ப்ளாயி ஐடி பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு லென்த் தரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எம்ப்ளாயி ஐடி வந்து 2 டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இங்க 2 டிஜிட்ஸ் கொடுத்தா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும்.
ஓகே. இங்க என்ன பண்ணணும்னா லென்த் தரணும். லென்த்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க வந்து உங்களோட எம்ப்ளாயி ஐடி மேக்ஸ் லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அங்க. மேக்ஸ் லென்த் எவ்வளோ இருக்குமோ அங்க கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ராஜேஷ் இருந்தா RAJESH. அப்போ வந்து என்ன இருக்கு 6 டிஜிட்ஸ் அந்த காலம்ல எல்லாமே 6 கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும். ஓகேங்களா? அப்போ மட்டும் தான் இது பண்ண முடியும். இப்போ என்னோட எம்ப்ளாயி நேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து நான் இங்க 6 குடுத்துடுறேன். இப்போ வந்து சங்கீதான்னு தரேன். சங்கீதாக்கு எத்தனை கேரக்டர் இருக்கு? சங்கீதாக்கு எத்தனை கேரக்டர் இருக்கு? 9 characters. 9 கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. இப்போ நான் 6ன்னு கொடுத்துட்டேன்னா அந்த காலத்துல சங்கீதா டேட்டா உள்ள வராது எனக்கு. ஃபைல்ல வராது. ஏன் தெரியுதா? இங்க மேக்ஸ் எவ்வளோ லென்த் கொடுத்துருக்கேன் நான்? 6 length. 6 லென்த் தான் கொடுத்துருக்கேன். சங்கீதான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 கேரக்டர்ஸ் வருது. அலோவ் பண்ணாது எனக்கு. அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? இது ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓகேங்களா? அந்த டேட்டா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி எரர் அடிச்சிடும் அந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? அதுதான் என்ன சொல்றேன்னா யூ கிவ் த மேக்ஸ் செல்ஃப் லென்த். மேக்ஸ் லென்த் கொடுத்துருங்க. மேக்ஸ் லென்த்னா as of now time being I am giving 100 கொடுத்துருங்க. எல்லாத்துக்கும் 100 கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்னா இப்போதைக்கு நம்ம இது பண்ண தேவையில்ல. நான் டெமோ தானே காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஒரு நாள் நம்ம இதை ஃப்ரீனா பார்க்கலாம். இதை டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. ஒரு இஷ்யூஸ் வரும். அந்த இஷ்யூஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டணும். உங்களுக்கு ஏன் லென்த் வந்து கம்மியாக கொடுத்தா வரும்னு காட்டணும். இதுல இருந்து இன்னைக்கே எடுத்துட்டுனா நான் மிஸ் பண்றோம் அந்த டாபிக். ஓகே ஃபைன். ஜஸ்ட் லீவ் ஆஸ் இட் இஸ். ஓகேவா? ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஓகே கொடுத்துருங்க. இப்போ என்ன கேட்குது? would you like to propagate changes கேட்குது. ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் எஸ். எஸ் கொடுத்துருங்க. அப்புறம் போயிட்டு கெஸ் கொரின்னு கொடுங்க. கொடுத்தா என்ன கொரி வந்துருச்சா? வந்துச்சா இல்லையா? வந்திருக்கு. கொரி வந்திருக்கு. இங்க பாருங்க. அந்த ஸ்கீமாவை டிஃபைன் பண்ணிட்டு உங்க கொரி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கொரி ஃபுல்லா வந்திருக்கும். எம்ப்ளாயி ஐடி, ஃபர்ஸ்ட் நேம் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேபிள் நேம் ஸ்கீமாவை டிஃபைன் ஆகிக்குது. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ வந்து உங்களுக்கு எனக்கு 3 காலம்ஸா எனக்கு வேணும். எனக்கு 3 காலம்ஸா வேணும் எனக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல நான் வந்து மாடிஃபை பண்ணலாமா? எனக்கு அது எல்லா காலம் தேவையில்லை. எனக்கு ஃபைல்ல எனக்கு வந்து எம்ப்ளாயி ஐடி, ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம் மட்டும் தேவை எனக்கு. அப்ப இது தூக்கிடலாமா? எடுத்துலாமா இல்லையா? பவித்ரா புரியுதா? இப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு எல்லா காலமும் எனக்கு தேவையில்லை. எனக்கு ஃபைலுக்கு வந்து எனக்கு 2 காலம் தான் கேட்குறாங்க. எனக்கு டவுன் ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டம் கேட்குறாங்க. எனக்கு இத்தனை காலம் தேவையில்லை எனக்கு. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? டெலிட் பண்ணிடலாம் எனக்கு. ஓகேங்களா? அந்த இதுவும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா கொரி தெரிஞ்சா நீங்கள் கொரி இங்கே எழுதிக்கலாம். என்ன கொரி காம்ப்ளெக்ஸ் கொரின்னு எழுதிக்கலாம். அதுதான் இடம் கொடுத்துருக்காங்க. You can write n number of complex queries over here. Whatever information downstream system is asking for you, you can provide in the query. Okay, now the warning message went because we given the schema over there. Now what we have to do, just click on the T file output delimited. Okay, for T file output delimited, you have to give the separator. What separator each file should have? I'm going to give comma delimiter. And then I want to give the location for saving the file. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா வந்து என்ன பண்றேன்னா ஒரு இடம் வந்து இது பண்றேன். E டைரக்டரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிரைவ் வைக்க போறேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் ETL இருக்க பாருங்க. ETL டேட்டாக்குள்ள ETL 02 குள்ள ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போறேன். அந்த ஃபோல்டர் பாத்தீங்கன்னா Cbel ஒரு சிஸ்டம். The downstream system is Cbel. ஓகேங்களா? just click on OK. கொடுங்க. ஓபன் கொடுத்துருங்க. கொடுத்தீங்க அர்த்தம்னா இந்த லொகேஷன்ல எனக்கு ஃபைல் விழ போகுதுன்னு அர்த்தம் எனக்கு. ஓகேவா? இந்த லொகேஷன்ல எனக்கு ஃபைல் விழ போகுது. டேபிளுக்கு டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன்? இடத்துல போட போறேன். அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? just run the job. ரன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு, எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுச்சு, டேட்டா வந்து என்ன ஃபைல வந்துருச்சு. இங்க தெரியுது உங்களுக்கு டோட்டலி பாத்தீங்கன்னா இந்த டேபிள்ல 41 ரோஸ் இருக்கு. எத்தனை செகண்ட்ஸ்ல இருக்கு பாருங்க. எல்லாமே 1.80 செகண்ட்ஸ்ல எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஃபைல பாத்தீங்கன்னா ஃபைல் இருக்கும். என்ன லொகேஷன் வச்சிருக்கேன்? ஈல போயிட்டு பிஃபோர் தட் ஐ சேஞ்ச் த நேம். ஹவு யூ கேன் சேஞ்ச் த நேம்? இங்க போய் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. வியூல போங்க. I'm going to change the name as Cbel. Cbel மாத்த போறேன். ஓகேவா? Cbel மாத்திர போறேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடுச்சு? நேம் மாத்திக்கலாம். அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா நான் வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறேன்னா நேம் மாத்திக்கலாம். டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. just go to click on view and then you can change the name. என்ன பண்ணலாம்? சோர்ஸ் வச்சுக்கலாமா? டேட்டா வேர்ஹவுஸ் வச்சுக்கலாம். அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். உங்களுக்கு டேட்டா வேர்ஹவுஸ்
டேட்டா வேர்ஹவுஸ் ஹிஸ்ட்ரின்னு வச்சுக்கலாம். ஹிஸ்ட்ரினா ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் டேட்டா வேர்ஹவுஸில். ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து SQL சிஸ்டம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா they asking extracts from me. I'm extracting the data and then I'm putting into the file. Now you can go and see the file. Where is the file? ETL data, ETL 02, and then my SQL systems. And then if you open the output file, you can able to see the records. வந்திருக்கா? சகிதா வந்திருக்கா இல்லையா? வந்திருக்கா? இது மாதிரி தான் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you have to do all transformations. ஓகேங்களா? Now I going to stop the recording. பவித்ரா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டாப் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? ஓகே ஃபைன்.